කී දෙනෙක් අවධානයෙන් ඉන්නවද? එතන பேர் கேட்பதற்கு කී எச்சரிக்கையா දෙනෙක් இருக்கிறீர்கள்? අවධානයෙන් ඉන්නවද? ආයෙත් මහනවා. හැමෝම කී දෙනෙක් අවධානයෙන් ඉන්නවද? எல்லோரும் எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக எச்சரிக்கையாக අවධානයෙන් ඉන්නව இருக்கிறீர்கள்? නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. நாங்கள் எச்சரிக்கையா இருந்தால் எங்கள் கரங்களை தட்டுவோம். තාම කවුරුත් අවධානයෙන් නැහැ. අවධානයෙන් ඉන්නව නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. நாங்கள் கவனமா இருப்போமானால் எங்கள் கரங்களை தட்டுவோம். එක්කෙනෙක් දෙන්නෙට තේරුණා අනිත් අය තාම තේරුන්නේ නැහැ. ஓரிருவருக்கு மாத்திரமே விளங்கி இருக்கிறது, மற்றவர்களுக்கு இன்னும் விளங்கவில்லை. අවධානයෙන් ඉන්නව නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. எச்சரிக்கையா இருப்பீர்களானால் கரங்களை தட்டுங்கள். හොඳට අහන්න මං කියන එක. நன்றாய் අවධානයෙන් செவிகொடுங்கள். ඉන්නව නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. கவனமா இருப்பவர்கள் கரங்களை නෑ தட்டுங்கள். තාම තේරුන්නේ නැහැ. අවධානයෙන් ඉන්නව නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. கவனமா இருப்பவர்கள் கரங்களை தட்டுங்கள். කීප දෙනෙක් ඉන්නවා තාම මීටරයකට ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් මීටරයකට එන්න නම් අවධානයෙන් ඉන්නව නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. கவனமா இருக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டுங்கள். තාම නෑ මම இன்னும் இல்லை. කියන එක තේරෙනවා කියලා හිතනවා. ආයෙත් මං කියන්නම් අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. எச்சரிக்கையா இருப்பவர்கள் கரத்தை தட்டுங்கள். ආයෙත් මං කියනවා අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. හොඳ දාගන්න මං කියන වචනේ. ආයෙත් මං කියනවා අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් අත්පොඩියක් ගහමුද බලන්න. எச்சரிக்கையா இருப்பவர்கள் கரத்தை தட்டுங்கள். very good. මම එක අත්පොඩිය එල්ලුවේ. හරිද? thank you. okay අපි යන්න යනවා ඉස්සලාම පොඩි කතාවකට. நாங்கள் ஒரு கதை முன்பதாய் செவி கொடுப்போம். අවධානයෙන් ඉන්නවා නම් අපි පොඩි ආයෙක ගහලා පෙන්නන්න අපි අවධානයෙන් ඉන්න கவனமா කියලා. இருப்பதற்காக இன்னும் ஒரே ஒரு கை தட்டு. okay ඇයි මම මෙහෙම ඇව්වේ කියලා කිව්වොත් ආයෙ මේ දේශනාව ඉවරනේ ගම්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තමයි අහන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මට උත්තර දෙන්න යනවා. okay අපි යමු ගීතාවලිය පොතේ 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. நாங்கள் சங்கீதம் 33ஆம் அதிகாரத்திலே අත්‍තරම 33 වෙනි ගීතාවලියේ 33ஆம் சங்கீதம் 6 ඉඳලා 9 වෙනකම්. 6ஆம் வார்த்தை தொடங்கி 9ஆம் வார்த்தை வரை. கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளின் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்டது. அவர் சமுத்திர ஜலங்களை குவியலாக சேர்த்து ஆழமான ஜலங்களை பொக்கிஷ வைப்பாக வைக்கிறார். பூமி எல்லாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுவதாக, உலகத்தில் உள்ள குடிகள் எல்லாம் அவருக்கு அஞ்சி இருப்பதாக. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். මමත් කියවන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ආකාශයද උන්වහන්සේගේ මුඛයේ හුස්මෙන් ඒ සියලු සේනාවල්ද මවන ලද්දේය. උන්වහන්සේ සමුද්‍ර ජලධාරාවන් ගොඩක් සේ රැස්කොට ගැඹුරු ජලයක් ගබඩාවල නිදන් කොට තබනසේක. හරි. මම පොඩි දෙයක් අහන්න. දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ මැවේ කොහොමද? இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் எப்படி படைத்தார் என்ற ஒரு கேள்வி உங்களிடத்திலே கேட்கிறேன். කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ මැවේ? எப்படி இந்த உலகத்தை அவர் படைத்தார்? මට ඇහුන්නේ නැහැ. ඇහුන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන් කිව්වේ නැද්ද? මේ ලෝකයේ வார்த்தையினால் මේ ලෝකයේ දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරන්නේ උන්වහන්සේගේ. එතකොට මේ අතේ තියෙන්නේ මොකද්ද? நம்முடைய கரங்களில் இருப்பது என்ன? මං කියන එක තේරෙනවද? நான் මේ கேட்பது உங்களுக்கு ඔබයි விளங்குகிறதா? මායි දරාගෙන ඉන්නේ උන්වහන්සේගේ දේව වචනය. நீங்களும் நானும் சுமந்து கொண்டிருப்பது அவருடைய வார்த்தை. ஆமென், ஹalleluya. උන්වහන්සේගේ වචනයට පුළුවන් වුණා මුළු විශ්වයක්ම නිර්මාණය කරන්න. அவருடைய வார்த்தையினால் இந்த உலகத்தை உண்டாக்க முடியுமானால், උන්වහන්සේගේ වචනයට පුළුවන් වුණා මුළු සමුද්‍රයක්ම නිර්මාණය කරන්න. சமுத்திரத்தை உண்டாக்க அவருடைய வார்த்தைக்கு முடியுமானால், උන්වහන්සේට පුළුවන් උන්වහන්සේගේ වචනයට පුළුවන් අපිට හිතන්න නැති දුරකට අපිව ගෙන යන්න. அவருக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கும் முடியும் நாங்கள் நினையாத தூரத்துக்கு எங்களை උන්වහන්සේගේ கொண்டு වචනයට செல்ல. පුළුවන් වුණා මේ විශ්වයේ ආකෘතිය පෙන්වන්න විදියක් නෑ පේන්නේ නැවුත් මේ උන්වහන්සේගේ වචනයට පුළුවන් වුණා මුළු විශ්වය නිර්මාණය කරන්න. இந்த முழு உலகத்தையும் அவருடைய வார்த்தையினாலே அவர் உண்டாக்கினார். මතක තියාගන්න. இதை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබයි මමයි දරාගෙන ඉන්නේ நீங்களும் நானும் சுமந்து ඒ கொண்டிருப்பது උතුම් දේව වචනය. அந்த உன்னத தேவனுடைய வார்த்தை. ඔබයි ஆமென், මමයි මේ ஹalleluya. වචනයට ඇහුම්කන් දෙනවා නම් நீங்களும் நானும் அந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போமானால், ඔබයි මමයි මේ වචනයට අපේ ජීවිතවල ඇති වෙන්න ඉඩ දෙනවා නම් இந்த வார்த்தை எங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்ய நாங்கள் இடம் මේ கொடுப்போமானால், වචනයට පුළුවන් අපේ ජීවිතේ පුදුම දේවල් කරන්න. இந்த வார்த்தையினால் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே අற்புதங்களை ඒ செய்ய නිසා முடியும். පුල් සීරියස් එකේ ஆகவே மிகவும் අපි මේ அவதானமாக වචනේ අහන්න යනවා. இந்த வார்த்தைக்கு நாங்கள் செவி මම கொடுக்க විශ්වාස போகிறோம். කරන දෙවියන් වහන්සේ අපි හැමෝටම අද කතා කරන්න යනවා இன்று කියලා. ஆண்டவர் எங்கள் எல்லோருக்கும் பேசுகிறார் என்பதை நான் நம்புகிறேன். මම ඔබෙන් අහන්න යන ප්‍රශ්නයක්. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை ලෝක கேட்கிறேன். ජනග්‍රහණය කීයද? உலகத்தின் ஜனத்தொகை எவ்வளவு? ලෝක ජනග්‍රහණය කීයද? පොඩි ප්‍රශ්නයක් මම ඉවල කොහොම මාරු உலகத்தின் ගන්නවේ. ஜனத்தொகை எவ்வளவு என்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே මේ இருந்தது. වෙනකොට මේ පෘථිවියේ ඉන්න මිනිස්සු කොච්චරක් මිනිස්සු ඉන්නවද මේ இந்த පෘථිවියේ? நேரத்தில் இந்த பூமியில எத்தனை கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள்? කී දෙනෙක් ඉන්නවද? எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? එක්ක මං කියන එක ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. நான் பேசுவது உங்களுக்கு නැත්නම් ඔයගලන් கேட்கிறதா? තීරණයක් ගත්තා මම මොනවා කතා කරත් ඔයගලන් උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා. இல்லாவிட்டால் எந்த பதிலும் சொல்வதில்லை என்ற தீர்மானத்தில் இருக்கிறீர்களா? ඕකේ මං අහන්න යනවා මේ ලෝක ජනග්‍රහණය කීයද? இந்த உலகத்தின் ஜனத்தொகை எவ்வளவு? ආ මේ ලෝකෙම මේ ලංකාවේ නෙමෙයි අහන්නේ මේ ලෝකෙම ජනග්‍රහණය முழு කීයද? உலகத்தின் ஜனத்தொகை எவ்வளவு என்று யாராவது சொல்ல මේ முடியுமா? ලෝකේ ජනග්‍රහණය බිලියන 8යි. කීයද?
8 பில்லியன் බිලියන 8ක්. හරි. 8 பில்லியன் මේ බිලියන 8ක ජනග්‍රහණයෙන් ආයෙත් මං කියන්නම්. இந்த 8 பில்லியன் ஜனத்தொகையிலே මේ බිලියන 8ක ජනග්‍රහණයෙන් இந்த 8 பில்லியன் ஜனத்தொகையிலே මං ඔබට මේ චර්ච් එකේ මං ඉන්න හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මගේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක පුළුවන් නම් ඇරලා පෙන්නන්න කියලා. இந்த 8 பில்லியன் ஜனத்தொகையிலே நான் உங்களிடத்தில் ஒரு சவாலை விடுகிறேன். என் தொலைபேசியின் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை உங்களால் எடுத்து காட்ட முடியுமா කාටද என்று පුළුවන්ද මගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක අරින්න? யாராவது முடியுமா அதை விடுவிக்க? බෑ. මම මේක ඇතුල් කරලා තිබ්බොත් අරින්න පුළුවන්. නැත්නම් මගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක අරින්න පුළුවන් මගේ ඇඟිලි සලකුණු වලින් විතරයි. என்னுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்டை விடுவிக்க என்னுடைய விரல்களினால் மாத்திரமே முடியும். කී දෙනෙක්ට ETF EPF තියනවද? எத்தனை பேருக்கு EPF ETF இருக்கிறது? ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ අර මේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක ඒගොල්ලන් මාක් කරනවා. அந்த இடத்திலே உங்கள் விரல் அடையாளத்தை அவர்கள் எடுப்பார்கள். எதனால்? ඔයාව අඳුන ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය ඒක තමයි. உங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய மிக இலகுவான வழி அது ஒன்றுதான். මම ඔයාගෙන් අහන්න මේ ලෝක ජනග්‍රහණය බිලියන 8යි. இந்த 8 பில்லியன் ஜனத்தொகையிலே මේක සංඛ්‍යාත්මක ලොකු ප්‍රමාණයක්. இது ஒரு பெரிய ஜனத்தொகையின் அளவு. හැබැයි මේ බිලියන 8 ඔයා සුවිශේෂී කෙනෙක් වෙන්න යනවා. இந்த 8 பில்லியனிலே நீங்கள் விசேஷித்தவராய் ඇයි வாழப் ඔයා போகிறீர்கள். සුවිශේෂී කෙනෙක් වෙන්නේ? எதனால் நீங்கள் ඔයාගේ விசேஷித்தவர்கள்? ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක වගේ වෙන එකක් නෑ. உங்களுடைய விரல் அடையாளம் வேறொருவருக்கு இல்லை. ඔයාට තියෙන ඇස් දෙක වගේ වෙන ඇස් දෙකක් කාටවත් உங்களுக்கு නෑ. இருக்கிற கண்கள் வேறொருவருக்கு இல்லை. මම ඔබෙන් අහන්න යන තව ප්‍රශ්නයක්. இன்னும் ஒரு கேள்வி உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன். අපි ඉස්සරහට යන්න. ඔයා වගේ වෙන කවුරුත් නැත්නම් ඔයාගේ ඇස් දෙක වගේ වෙන ඇස් දෙකක් නැත්නම් உங்களுக்கு போல வேறொருவருக்கு கண்கள் இல்லை. ඔයාගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක වගේ වෙන ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක නැත්නම් உங்கள் விரல் அடையாளம் வேறொருவருக்கு இல்லை. මේ ලෝකේ ඔබ වගේ වෙන කවුරුත් නැහැ. இந்த உலகத்திலே உங்களைப் போல வேறொருவர் இல்லை. තව දෙයක්. இன்னும் ஒன்று, මේ ලෝකේ இந்த உலகத்திலே ඔබේ පවුල වගේ වෙන පවුලකුත් නැහැ. உங்கள் குடும்பத்தைப் போல வேறொரு குடும்பம் இல்லை. ஆமென், ஹalleluya. ඔබ පිළිගන්නවද ඒක? அதை நீங்கள் ගෙදර ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? ඉන්නේ 4යි 5යි 2යි 3යි අපි දන්නේ සංඛ්‍යාත්මක உங்கள் කීයක් ඉන්නවද வீட்டிலே කියලා. 2, 4, 5 பேர் இருக்கலாம். හැබැයි ඔබේ පවුල වගේ වෙන පවුලක් මේ ලෝකේ உங்கள் නැහැ. குடும்பத்தைப் போல வேறொரு குடும்பம் இந்த உலகத்திலே ඒ இல்லை. කියන්නේ ஆமென். ඔබ වගේ වෙන කවුරුත් නැහැ. உங்களைப் போல வேறொருவர் இல்லை. ඔබේ පවුල වගේ වෙන කවුරුත් உங்கள் නැහැ. குடும்பத்தைப் போல வேறொரு குடும்பம் இல்லை. ஆமென். විශ්වාසද ඒක? அதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களா? ඕකේ අපි යන්න යනවා ඉස්සරහට තව චුට්ටක්. තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න. තව ටිකක්. තව ටිකක් යන්න. ඕකේ පවුලේ සමාවෙන්න මට මම තමිල් වලින් මට දාන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම බයිබල් පද දාලා තිනවා. හරි. මං අහන්නේ පවුලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කවුද අපිට ඉන්නේ? අම්මා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා, සහෝදරයෝ ඉන්නවා. අපිට කොටස් දෙකකට මම බෙදන්න. දෙමව්පියෝ සහ දරුවෝ. ආයෙත් මං කියන්නම්. குடும்பத்திலே நாங்கள் பெற்றோர் பிள்ளைகள் என்ற 2 பகுதிகள் இருக்கின்றோம். දෙමව්පියෝ සහ பெற்றோர் දරුවෝ. பிள்ளைகள். දෙමව්පියන්ගෙන් අපි කියන අම්මා ඉන්නවා කියලා. பெற்றோர் என்ற பகுதியிலே அம்மா. අපි පොඩි වීඩියෝ එකක් බලන්න යනවා. පුළුවන්ද? ஒரு சிறிய සවුන්ඩ් එක வீடியோ, ඕනේ. ஒரு வீடியோவை நாங்கள் பார்ப்போம். මේ නිවුන් දරුවෝ උපතක් හැබැයි ඉපදෙනකොට එක දරුවෙක් මැරලා ඉන්නේ ඈ. ඒ කියන්නේ මිය ගිහිල්ලා ඉන්නේ. இங்கே இரட்டை குழந்தைகள் பிறக்கிற பொழுது ஒரு குழந்தை மரித்து போயிருக்கிறது. ඔබට පේනවා ඇති අනිත් දරුවාගේ කිසිම මොකද්ද හෙල්ලිල්ලක්වත් නැහැ. நீங்கள் இந்த வீடியோவிலே பார்ப்பீர்கள் மற்ற குழந்தையிடம் எந்த அசைவுமே இல்லை. දැන් අම්මා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දෙයකට අප්සෙට් වෙනවනේ. ஒரு தாய் ஒரு சிறிய காரியத்திற்கும் குழப்பம் அடைவார். එයාගේ දරුවන්ට මොනවා හරි වෙද්දි. அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது நடக்கும் பொழுது මාස 9ක් කුසේ තියාගෙන හිටපු දරුවා දැන් මේ ලෝකෙට එද්දි අජීවීව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 9 மாதம் கருவிலே சுமந்த பிள்ளை இந்த உலகத்திற்கு மரித்து வந்திருக்கிறது என்றால் හැබැයි අම්මා අතර ගන්නෙත් අර අජීවීව මේ ලෝකෙට ආව දරුවව. ஆனால் அந்த தாய் தன் கரத்திலே முதலாவது எடுப்பது உயிரற்ற விதமாய் இந்த பூமிக்கு வந்த அந்த குழந்தையை. ඔබට පේනවා හොඳට බලන්න. நீங்கள் நன்றாய் அவதானியுங்கள் அதனை. මේ අජීවීව ඉන්න දරුවා இந்த உயிரற்ற குழந்தை අම්මගේ සෙනෙහස නිසා அம்மாவின் பாசத்தினாலே නැවත මේ ලෝකෙට එනවා. மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வருகிறது. ඇත්තට මේක හදපු එකක් තමයි. இந்த வீடியோ உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று. හැබැයි අම්මා කෙනෙක්ගේ ආදරේ මේ වගේ උතුම් නැද්ද? ஒரு தாயின் அன்பு அந்த அளவு மேலானது. අම්මා මාස 9ක් බඩේ තියාගෙන පට්ට කට්ටක් කනවා. 9ක් 8ක් ආසන්න. 9 மாதங்கள் குழந்தையை வயிற்றிலே வைத்துக்கொண்ட ஒரு தாய் படாத கஷ்டங்கள் படுகிறார். අම්මා මේ දරුවා බඩේ තියාගෙන ඉන්නව විතරක් නෙමෙයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් මම දන්නවා මට මේ
මාර කැපවීමක් දෙමව්පියෝ අම්මා வயிற்றிலே வெறுமனே வயிற்றிலே வைத்துக் கொண்டிருப்பது மாத்திரமல்ல பெரிய ஒப்பு கொடுத்தல் அர்ப்பணிப்புகளையும் அதற்காக அவர் අම්මලා செய்கிறார். හින දකින්නවා දරුවෝ අනාගතේ රජවරු වෙන්න ඕනේ කියලා. எல்லா தாய்மாரும் பிள்ளைகள் எதிர்காலத்திலே ராஜாக்களை வர வேண்டும் என்ற கனவு காண்கிறார்கள். සමහර ගීතත් තියෙනවා එන්න එහෙම. அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் கூட நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். අම්මලා දන්නවා අපේ දරුවෝ හෙට අනාගතේ හොඳ වෙන්න ඕනේ කියලා. எதிர்காலங்களில் இந்த பிள்ளை நன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லா தாயும் நினைக்கிறார்கள். මෙතන ඉන්න සභාවේ දෙමව්පියෝ. இந்த இடத்திலே பெற்றோர் මේ இருக்கிறார்கள். දෙමව්පියෝ සිහින දකින්න ඒගොල්ලෝ දරුවෝ අනාගතේ හොඳ තැනක ඉන්න ඕනේ இந்த කියලා. பெற்றோர் கனவு காண்கிறார்கள் என் பிள்ளையின் எதிர்காலம் நன்றாய் සුදු இருக்க வேண்டும் බයිබලයේ என்று. අපිට කියනවා பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது හිතෝපදේශ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 ඉඳලා 27 වෙනකම් நீதிமொழி 31ஆம் அதிகாரம் 26 தொடக்கம் 27 வரையிலே ඈ නුවණින් යුක්තව ඇගේ මුඛය විහිදන්නීය தன்னுடைய வாயை ஞானம் விளங்க திறக்கிறாள். ඇගේ දිවෙහි කරුණාවන්ත දැනුමුතුකම් තිබේ தயையுள்ள போதகம் அவளுடைய நாவின் மேல் இருக்கிறது. ඇගේ ඇලසකමේ කෑම නොකා ඇගේ පවුලේ කාරණා බලයි அவள் சோம்பலின் அப்பத்தை சாப்பிடாமல் தன்னுடைய வீட்டு காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று பார்க்கிறாள். අම්මා සමහරලාට බල සාමාන්‍යයෙන් තරුණ ළමයි තරුණ කාලේ හොඳ ලස්සනට ඇඳලා පෙරඳලා ඉන්නවා வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப நாட்களிலே அழகாக உடுத்தி இருக்கிறார்கள், அழகாக இருக்கிறார்கள். හැබැයි දරුවෙක් හමුනාට පස්සේ අම්මා ගොඩක් වෙලාට බලන්නේ දරුවා ගැන ஒரு பிள்ளை பிறந்தவுடன் அம்மா எப்பொழுதும் பிள்ளையை குறித்தே சிந்திக்கிறாள். එතකොට අම්මා සම්පූර්ණ එයාගේ වෙහෙස එයාගේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණ යොමු කරන්නේ එයාගේ මේ දරුවන් ගැන. ஒரு தாய் தன்னுடைய முழு அவதானத்தையும் அந்த பிள்ளையின் மீது பிள்ளைக்காகவே செலவழிக்கிறார். එයා ලෑස්ති එයාගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් එයාව කැප කරගන්න. தன்னை தன் பிள்ளைக்காய் அர்ப்பணிக்க அவள் ஆயத்தமாய் இருக்கிறாள். එයාගේ ලස්සන ස්වරූපේ ලස්සන හැඬවැඩ දාලා ඉන්න එයාගේ ස්වරූපය அவர் அழகாய் இருக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய விருப்பங்கள் මේ හැම දෙයක්ම කැප කරන්න ලෑස්ති. இந்த எல்லாவற்றையும் අர்ப்பணிக்க அவள் ஆயத்தமாய் මං කියන இருக்கிறாள். එක ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද? நான் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? ඕකේ අපි ඊළඟ පුද්ගලයා බලන්න යනවා අපේ පවුලේ ඉන්න වැදගත්ම පුද්ගලෙක්. எங்கள் குடும்பத்தில் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நபரை குறித்து நாங்கள் காணப்போகிறோம். ඊළඟ පුද්ගලයා තමයි තාත්තා. அடுத்த நபர் தகப்பன். අපි තවත් වීඩියෝ එකක් බලන්න යනවා. நாங்கள் இன்னும் ஒரு வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். අතරම මේක මම කියන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එක බලමු. මේ ඉන්නේ තාත්තයි දුවයි පවුලේ ඉන්න එච්චරයි. ஒரு தகப்பனும் மகளும் இங்கே இருக்கிறார்கள். මේ දෙන්න තාත්තා වෙනුවෙන් දුව ලියුමක් ලියනවා. ஒரு தகப்பனுக்காக அந்த மகள் ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறாள். ඒකේ තියෙනවා මගේ තාත්තා තමයි සුන්දරම තාත්තා කියලා. என்னுடைய தகப்பன் மிகவும் இனிமையானவர் என்ற அந்த கடிதத்தில் இருக்கிறது. මේකේ තියෙනවා තාත්තා වෙහෙස තාත්තා හරි ස්මාර්ට් එකකින් ඉන්නවා කියලා. தன் தகப்பன் மிகவும் அழகானவராய் இருக்கிறார் என்று அங்கே காட்டப்படுகிறது. තාත්තා හරි විනෝදකාමී. එයාට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. அவருக்கு அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. அவர் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக உற்சாகமாக இருக்கக்கூடியவர். එයා හැමදේම මේ හැමතිස්සෙම ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ. எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவர். හැබැයි මගේ තාත්තා බොරුකාරයෙක්. ஆனால் என் தகப்பன் ஒரு பொய்யானவர். දුවලින ලියුම තියෙන්නේ. அந்த கடிதத்திலே அந்த மகள் அப்படி எழுதி இருக்கிறார். එයා සතුටින් ඉන්නවා කියලා පෙන්නනවා. அவர் சந்தோஷமாய் இருப்பதாய் காட்டிக் கொள்கிறார். එයාට වෙහෙස නැහැ කියලා පෙන්නනවා. அவருக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை என்று அவர் காட்டிக் கொள்கிறார். හැබැයි ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. ஆனால் அது அல்ல உண்மை. එයාට ජොබ් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන හැබැයි එයාට ජොබ් එකක් නැහැ. அவருக்கு ஒரு தொழில் இருப்பதாய் காட்டுகிறார். ஆனால் உண்மையாகவே அவருக்கு எந்த தொழிலும் இல்லை. එයා ස්මාර්ට් එකට ඇඳලා කරාට පහුදා කියලා වැඩ කරන්නේ வீதி. அவர் அழகாக உடுத்திக்கொண்டு எங்களுக்கு காட்டினாலும் அவர் வேலை செய்வது ஒரு வீதியில். මහන්සි නැහැ කියලා කිව්වට එයා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. அவர் எந்த களைப்பும் இல்லை என்று சொன்னாலும் அதற்காக அவர் அதிகமாய் உழைக்கிறார். හැබැයි එයාට බඩගිනි නැහැ කියලා කිව්වට එයා බඩගින්නේ හැබැයි ඉන්නේ හැබැයි එයාගේ දුවට කන්න දෙනවා. அவர் பசி இல்லை என்று காட்டிக்கொண்டாலும் அவர் பசியோடு இருந்து தன் மகளுக்கு உணவளிக்கிறார். එයාට සල්ලි තියෙනා වගේ පෙන්නනවා. அவருக்கு பணம் இருப்பதை போல் அவர் காட்டிக்கொள்கிறார். ඔබයි මගේ පියවරුත් මෙන්න මේ වගේ තමයි. உங்களுடைய என்னுடைய தகப்பன் இப்படித்தான். අපේ තාත්තලාගේ ආදරේ අපේ තාත්තලා පෙන්නන්නේ නැහැ. தகப்பன்மார் அவர்களுடைய அன்பை எங்களுக்கு அவர்கள் வெளிப்படுத்துவதில்லை. ඇතුලේ හිර කරගෙන ඉන්නව පෙන්නන්නේ නැතුව. உள்ளே அந்த அன்பை அவர்கள் அடக்கி வைக்கிறார்கள். ඒගොල්ලෝ නිහඬයි. அவர்கள் அமைதியாய் மௌனமாய் මගේ இருக்கிறார்கள். තාත්තා ත්‍රිවිල් තමයි දුවන්නේ මම දන්නවා මගේ බයික් එකේ පදිද්දි මට මහන්සි. என் தகப்பன் த்ரிவில் ஓட்டுகிறார். நான் பைக் ஓட்டுவதினாலே මම களைப்படைவதை ආසම නැහැ உணர்ந்திருக்கிறேன். බයික් එකේ පදින්නේ ඒක ඔව්වේ කට්ට කන්න බැරි නිසා. வெயிலிலே பைக் ஓட்டுவது நான் விரும்பவில்லை. එතකොට මම කල්පනා කරනවා අපේ තාත්තා කොහොම මහන්සි වෙනවද කියලා. நான் நினைக்கிறேன், சிந்திக்கிறேன் தகப்பன் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவார் என்று. මේ පවුලේ ඉන්න වීර චරිත. குடும்பத்திலே ஒரு வீரமான ஒரு நபர். අපි ඊළඟ කොටසට යන්න යනවා. நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். අපි ඊළඟට යන්න.
හිතෝපදේශ 4 එක කියනවා நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரத்திலே முதலாவது வார்த்தை. අපසර එන්න ඕනේ. අපසර එන්න ඕනේ. ஓகே හිතෝපදේශ ගීතාවලිය 127 3 කියනවා 127ஆம் சங்கீதத்தின் 3ஆம் வார்த்தை. දරුවන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුණු තෑගයක් කියලා. பிள்ளைகள் கர்த்தரால் உண்டான சுதந்திரம் என்று. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ දරුවෝ අපිට දීලා තියෙන්නේ. பிள்ளைகளை தேவன் தான் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். මම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை මේ கேட்கிறேன். ලෝකේ නිර්මාණය කළේ කවුද? இந்த உலகத்தை உண்டாக்கியவர் ආයෙත් யார்? මං අහන්න. திரும்பவும் අපි கேட்கிறேன். විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකේ நாங்கள் නිර්මාණය කළේ நம்புகிறோம், කියලා. விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் தான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கினார் என்று. අපි දන්නවා අපි විශ්වාස කරනවා මේ විශ්වයේ තියෙන හැම දෙයක්ම නිර්මාණය කරේ දෙවියන් වහන්සේ நாங்கள் කියලා. விசுவாசிக்கிறோம், நம்புகிறோம் இந்த பூமியில் உள்ள யாவற்றையும் கடவுள் படைத்தார் මම என்று. ඔබෙන් අහන්න යන ප්‍රශ්නේ තමයි පවුල නිර්මාණය කළේ කවුද? நான் உங்களிடத்திலே கேட்கிறேன், குடும்பத்தை මම ஏற்படுத்தியவர் ආයෙත් யார்? අහන්න පවුල නිර්මාණය කළේ කවුද? குடும்பத்தை ஏற்படுத்தியவர் யார்? පවුල නිර්මාණය කරන්නේත් මේ මැවුම්කාරයා නම් විසින්මයි. இந்த குடும்பத்தை உண்டாக்கியதும் இதே உலகத்தை உருவாக்கிய கர்த்தரினாலே. උපති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදයේ මෙහෙම කියනවා. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 24ஆம் வார்த்தை. එබැවින් පුරුෂතමේ තමාගේ පියාද මව්ද අත්හැර இதன் காரணமாக மனிதன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் තම விட்டு භාර්යාවට ඇලුන් වන්නේය. தன் மனைவியோடு இணைந்திருப்பான். ඔව්හු එක මාංශයක් වන්නෝය. அவர்கள் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள். පැහැදිලි කවුද පවුල නිර්මාණය කළේ? குடும்பத்தை உண்டாக்கியவர் யார் என்று රොජය தெளிவுபடுத்த පටන් ගත්ත කිව්වා අපිව නිර්මාණය කරලා තියෙන ප්‍රීති වෙන්න කියලා. ரோஜர் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார், பரிசுத்த ஆவியார் நிமித்தம் நாங்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று. දේශනාකාරය පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා ප්‍රීති වෙන්න හිතේ කැමති විදිහට ප්‍රීති වෙන්න කියලා. பிரசங்கி புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருங்கள் என்று. ඔයවයි මාවයි ආරාධනා කරන උන්වහන්සේ මේ උදෑසන පවුල තුල ප්‍රීති වෙන්න. உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அந்த காலை வேளையிலே குடும்பத்துக்குள்ளே மகிழ்ச்சியா இருக்கும்படி. පවුල තුල ප්‍රීති වෙන්න නම් குடும்பத்துக்குள்ளே நாங்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டுமானால் අපේ පවුල නිරෝගිමත් පවුලක් වෙන්න ඕනේ. குடும்பம் ஆரோக்கியமான குடும்பமா இருக்க வேண்டும். නිරෝගිමත් පවුලක් කියලා කියන්නේ කවුද? ஆரோக்கியமுள்ள குடும்பம் என்றால் என்ன? හෙලෝ මං ආයෙත් අහනවා. நான் திரும்பவும் கேட்கிறேன், නිරෝගිමත් පවුලක් කියන්නේ කවුද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்பது யார்? කාටද උත්තර දෙන්න පුළුවන්? யாரால் இதற்கு பதில் சொல்ல முடியும்? කාටත් අසනීප වෙන්න හොඳ නැහැ එහෙමද? யாரும் சுகமில்லாமல் இல்லாமல் இருப்பது. නිරෝගිමත් පවුලක් කියන්නේ කවුද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால், නිරෝගිමත් දෙමව්පියෝ නිරෝගිමත් දරුවෝ කියලා කියන්නේ කවුද? ஆரோக்கியமான பெற்றோர், ஆரோக்கியமான பிள்ளைகள் என்றால் யார்? මොකද්ද මේ? අපි සියලු දෙනාම මගේ නිරෝගිමත් පවුලක්. ඒ කියන්නේ நான் கேட்பது ஆரோக்கியமான හොඳ குடும்பம் என்றால் පවුලක් කියන්නේ කවුද? நல்ல குடும்பம் என்பது සමාදානමත් පවුලක්. சமாதானம் உள்ள குடும்பம். මේ ஆமென். පැත්තෙන් උත්තරයක් ආවන හොඳයි. නිරෝගිමත් පවුලක් කියන්නේ මොකද්ද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் என்ன? පිටිපස්සෙන් பின்னால் இருந்து யாராவது சொல்ல முடியுமா? ප්‍රීතියෙන් ඉන්න පවුලක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මම ආයෙත් අහන්න. மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிற குடும்பம் என்றால் யார்? ආයෙත් මං අහනවා. මම කියන එකට ඔයගොල්ලෝ එකග වෙනවද? நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකේ නිර්මාණය කරන්නේ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் படைத்தது மகிழ்ச்சியா இருக்கும்படிக்கு. දෙවියන් වහන්සේ පවුල නිර්මාණය කළේ පවුල තුල ප්‍රීතිය ඇති කරන්න. குடும்பத்தை அவர் ஏற்படுத்தியது குடும்பத்துக்குள்ளே மகிழ்ச்சியா මේ ලෝක இருக்கும்படிக்கு. ජනග්‍රහණය බිලියන 8යි. இந்த உலகத்திலே 8 பில்லியன் ஜனங்கள். මේ 8 ඇතුළත් ඔබ කියන්නේ විශේෂ කෙනෙක්. இந்த 8 பில்லியனிலே நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். ඔබෙන් සඳුල්ලත් මේ පවුලත් විශේෂ කෙනෙක්. විශේෂයි. உங்களுக்கு கூட உங்கள் குடும்பமும் விசேஷிக்குமானது. එහෙනම් මම අහන්නේ මේ නිරෝගිමත් පවුල කියන්නේ මොකද්ද? நான் கேட்பது ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் யார், எது? කාටද උත්තර දෙන්න පුළුවන්? யாரால் இதற்கு பதில் சொல்ல முடியும்? මේක බර වචනයක් නෙමෙයි. இது ஒரு கடினமான கேள்வியும் அல்ல. අපි දන්න විදිහට උත්තරයක් දෙමු. நாங்கள் தெரியாத பதில் அல்ல, මම ආයෙත් தெரிந்த பதில் தான். කියනවා. එක්ක මං කියන දේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැහැ. நான் சொல்வது உங்களுக்கு விளங்கவில்லையா? එහෙම නැත්නම් බ්‍රදර් ඔයා මොනවා කතා කරත් මං උත්තර දෙන්නේ නැහැ. இல்லாவிட்டால் நான் எந்த பதிலும் சொல்வது இல்லை என்று கடினமாக இருக்கிறீர்களா? නිරෝගිමත් පවුලක් කියන්නේ මොකද්ද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் ප්‍රීතියෙන් ඉන්න පවුලක්ලු. ச- දෙවියන් වහන්සේට මුල් තැන දුන්න පවුලක්ලු. கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்கிற குடும்பம். අපි බලමුද ජොෂුවා 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 b කියනවා මෙන්න මෙහෙම. யோசுவா 24ஆம் அதிகாரத்திலே 15ஆம் வார்த்தை. එහෙත් අපි නම් நானும் මමද මාගේ පවුලද நானும் என் வீட்டாருமோ என்றார். ස්වාමින් වහන්සේට සේවය කරමු යයි කීවේය. கர்த்தரையே தொழுது கொள்ளுவோம் என்றான். යේසුස් වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරන්නේ මේ උදෑසන இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த காலை வேளையில் எங்களை அழைக்கிறார். නිරෝගිමත් පවුලක් ඇති කරන්නයි. ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை ஏற்படுத்தும்படியாக. උන්වහන්සේ ආරාධනා කරනවා නිරෝගිමත් පවුලකට. ஒரு ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை அவர் அழைக்கிறார். හැබැයි නිරෝගිමත් පවුලක් බිහි වෙන්නේ ஆரோக்கியமான குடும்பம் உருவாக்கப்படுவது ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කේන්ද්‍ර කරගත්ත පවුලකට. தன் கிறிஸ்துவை மையமாய் கொண்ட குடும்பம். ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මුල් තැන ගත්ත පවුලක් තමයි இயேசு නිරෝගිමත් පවුලක් கிறிஸ்துவுக்கு කියන්නේ. முக்கியத்துவம் முதலிடம் கொடுக்கிற குடும்பம் ஆரோக்கியமான குடும்பமா පැහැදිලි இருக்கிறது.
දෙවියන් වහන්සේ අපිව නිර්මාණය කරේ ප්‍රීතිය උදෙසා. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா, தெளிவடைந்துள்ளீர்களா? நாங்கள் ஆரோக்கியமாய் උන්වහන්සේ අපි இருக்கும்படி හැමෝම அழைத்திருக்கிறார். විශේෂයෙන් වෙන් කොට නිර්මාණය කළා. அவர் விசேஷமாய் வேறு வேறாய் எங்களை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරන ඔබවයි මාවයි විශේෂයෙන් පවුලක් කොට නිර්මාණය කළා. விசேஷமாய் குடும்பமாய் அவர் எங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන අපිට ආරාධනා කරනවා. காலை வேளையில் ஆண்டவர் எங்களை அழைக்கிறார். නිරෝගිමත් පවුල් ජීවිතයක්, නිරෝගිමත් දෙමව්පියන්, නිරෝගිමත් දරුවන් විදිහට ඉන්න. ஆரோக்கியமான குடும்பமாய் ஆரோக்கியமுள்ள பெற்றோராய் பிள்ளைகளாய் நாங்கள் இருக்கும்படிக்கு. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ஆனால் ஒரு கேள்வி உண்டு. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. මේ බයිබලේ කතා කරන இந்த வேதாகமம் சொல்லுகிற, මේ මම කතා කරපු நான் பேசிய මේ නිරෝගිමත් පවුලක් නැහැනේ අපේ පවුල් තුල. எங்கள் குடும்பம் இப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான குடும்பமாக இல்லையே. සමහර වෙලාවට අපි එළියට පේනවා මාර ප්‍රතිරූපයක් අපේ පවුල තියලා තියෙනවා எங்கள் කියලා. குடும்பத்துக்குள்ளே நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷமா இருப்பதை போல வெளியிலே காட்டிக்கொள்கிறோம். හැබැයි ඇත්තට තින්නේ මෙන්න මෙහෙමයි තත්ත්වය. ஆனால் உண்மையான நிலைமை இந்த படத்திலே காட்டப்பட்டிருப்பது බිඳුණු போல පවුලක්, உடைக்கப்பட்ட குடும்பமாய், බිඳුණු පවුලක්, உடைக்கப்பட்ட குடும்பமாய், වෙන් වෙච්ච පවුලක්. பிரிந்த குடும்பங்களாய். දරුවන්ට දෙමව්පියන්ව පෙන්වන්න බෑ. பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோரை காட்ட முடியாது, දෙමව්පියන්ට දරුවන්ව පෙන්වන්න බෑ. பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளை காட்ட முடியாது. මෙතන මම ඔබෙන් අහන්න යනවා මේ මෙතන ප්‍රීතිය තිබෙයිද? இங்கே மகிழ்ச்சி இருக்கிறதா என்று நான் සමහර கேட்கிறேன். වෙලාවට දරුවෝ ඈත් වෙලා ඉන්න දෙමව්පිය රණ්ඩු කරන නිසා. சில வேளைகளிலே பிள்ளைகள் தூரமாக இருக்கிறார்கள் பெற்றோர்களின் சண்டையின் நிமித்தம். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? සිරගෙදර ඉන්න බොහෝ අය சிறைச்சாலையில் இருக்கிற அநேகர் 100ට මම හිතන්නේ ඇමරිකාවේද කොහෙද පරීක්ෂණයක් කරේ ஒரு அமெரிக்காவிலே ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. 70ක් විතර 170 விதமான ඉන්න අයගෙන් 70ක් විතර හිරගෙදර ඉන්න හේතුව එකක් හොයලා බලද්දී சிறைச்சாலையில இருக்கிறவர்களுடைய காரணங்களை தேடி பார்க்கிற பொழுது 70 வீதமானவர்கள் අතීතේ රෝග වෙච්ච පවුලක් නිසා கடந்த காலத்திலே காயப்பட்ட குடும்பத்தினாலே, අතීතේ දුර්වල වෙච්ච පවුලක් නිසා கடந்த காலத்திலே பலவீனமான குடும்பங்கள் நிமித்தம், පියවරුන්ගේ අපහසුතාවකම නිසා அந்த தகப்பன்மாருடைய இல்லாமையினாலே දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද? பிள்ளைகள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள்? අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். දරුවෝ විදියට මං කියන්නේ ஒரு பிள்ளை என்ற ரீதியிலே நான் මං சொல்லுகிறேன். දන්නවා දවසක ඔබත් දරුවෙක් කියලා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. நான் அறிந்திருக்கிறேன், பிள்ளையாக இருந்த நீங்கள் தான் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் අපේ என்று. ගෙදර සතුටක් නැහැනේ. என் வீட்டிலே சந்தோஷம் இல்லை. එහෙනම් අපි අල්ලපු ගෙදරට යන්න කියලා හිතනවා. நான் பக்கத்து வீட்டுக்கு போய்விடலாமா என்று අනේ சிந்தித்தேன். අල්ලපු ගෙදර අය වගේ අපේ ගෙදර අයත් ඉතින් කොහොමද ඉතින් හිතනවා. பக்கத்து வீட்டு ஆளை போல் என் வீடும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? සතුට හොයනවා හැම තැනම. எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் சந்தோஷத்தை தேடுகிறார்கள். සතුට හොයනවා හැම තැනම. எல்லா இடங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறார்கள். වැරදි මාවත්තරත් ගමන් කරන්නේ මේ සතුට හම්බෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ அவர்கள் නිසා. தவறான பாதையில் செல்வது கூட அவர்கள் එහෙම சந்தோஷத்தை හිතන தேடி දරුවෝ මෙහෙම කියනවා. அப்படி நினைக்கிற මම අප්සෙට් වෙනවා මගේ අම්මා නිසා. என் தாயின் நிமித்தம் நான் මම கலக்கமடைகிறேன். බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට කෑම බීම ඔක්කොම දෙන එක විතරක් නෙමෙයි. நான் எதிர்பார்ப்பது எனக்கு உணவு මාත් கொடுப்பதை එක්ක කතා மாத்திரமல்ல, කරන එක. என்னோடு பேசுவதை, මාත් එක්ක හොඳ සංවාදයක් ඇදෙන එක. என்னோடு நல்ல உறவை வைத்துக் கொள்வதை. ගෑල්මයි බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ අම්මා එයාත් එක්ක හොඳින් ඉන්නවා කියන එක. பெண் பிள்ளைகள் எதிர்பார்க்க அவர்களோடு நல்ல உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්කෝලේට යනකොට අම්මත් එක්ක යන්න. தாயோடு பாடசாலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். සමහර වෙලාවට දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා சில வேளைகளிலே பிள்ளைகள் අම්මගේ எதிர்பார்க்கிறார்கள் ආදරය. தாயின் அன்பை. පැහැදිලි. தெளிவாய் இருக்கிறதா உங்களுக்கு? නිරෝගිමත් පවුලක් අහිමි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් දෙමව්පියන්. ஆரோக்கியமான குடும்பம் இழக்கப்படுவதற்கு பிரதான காரணம் பெற்றோர். මම දන්නවා ගොඩක් අයගේ දෙමව්පියෝ පිටරට යනවා. நான் அறிந்திருக்கிறேன், அநேகருடைய பெற்றோர் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறார்கள். இப்படி சென்றவுடன் உங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசுவதற்கென்று யாரும் இல்லை. සමහරට ළඟ ඉන්න කවුරුත් නැහැ. சில வேளைகளில் அருகில் இருக்கக்கூட யாரும் இல்லை. සාමාන්‍ය පොඩි ළමෙක් අප්සෙට් වුණ ගමන් දුවගෙන යන්නේ අම්මා ගාවට. ஒரு சின்ன பிள்ளை ஏதாவது அப்செட் ஆனால் தாயின் இடத்தில் ஓடி வரும். මෙහෙම අයට ඒගොල්ලන්ගේ අප්සෙට් එක හලන්න තැනක් නැහැ. ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதை வெளிப்படுத்த ஒருவரும் இல்லை. නිරෝගිමත් පවුලක් නොවෙන්න හේතුව කවුද එහෙනම්? ஆரோக்கியமான குடும்பம் உருவாவதற்கு யார் காரணம்? නිරෝගිමත් පවුලක් නොවෙන්න හේතුව එකක් අම්මා. ஆரோக்கியமான குடும்பமாய் இருக்க முடியாமல் போவதற்கு முதல் காரணம் தாய். අපි ඊළඟ කොටසට යමු. நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். නිරෝගිමත් පවුලක් නොවෙන්න ඊළඟ හේතුව දරුවෝ කියනවා මගේ තාත්තා නිසා මම අප්සෙට් වුණා කියලා. சில வேளைகளில் දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ තාත්තා මාත් එක්ක ක්‍රිකට් ගහන්නේ කියලා. என் பிள்ளை என் தகப்பன் என்னோடு விளையாட வேண்டும், මාත් එක්ක විනෝදචාරිකාවක් යයි කියලා. என்னோடு ஒரு பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும், තාත්තා මගේ ශක්තිය වෙලා මාත් එක්ක පිටිපස්සේ ඉඳී කියලා. தகப்பன் எனக்கு பலனாய் ඒක තමයි දරුවන්ගේ බලාපොරොත්තුව. இதுதான் பிள்ளைகளுடைய எதிர்பார்ப்பு.
அப்படி அறிந்து கொள்ளாத அறியாத பிள்ளைகள் தான் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள். ජීවිතයේ අනාරක්ෂිතභාවය வாழ்க்கையிலே பாதுகாப்பற்ற நிலைமை. ඇති වෙන්නේ ඇයි? ஏன் இந்த நிலைமை உருவாகிறது? තාත්තා ළඟ නැති නිසා. தகப்பன் අருகில் இல்லாதபடியினாலே. සමහර අයගේ දෙමව්පියෝ ඒගොල්ලන් හැරදාලා ගිහිල්ලා. சில பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர் அவர்களை கைவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். සමහර අයගේ දෙමව්පියෝ මේ ගෙදර ඉන්නවා. சில பெற்றோர் வீட்டில் இருக்கிறார்கள். හැබැයි සාකච්ඡාවක් නැහැ. எந்த பேச்சுவார்த்தையும் இல்லை. ගෙදර වැඩක් කරද්දි hina වෙලා කතා කරන්නේ නැහැ. வீட்டிலே ஒரு வேலையை சிரித்து பேசி செய்வதில்லை. ගෙදර අයත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. வீட்டாரோடு நல்ல உறவு இல்லை. මේ අපේ සභා පවුල තුලත් ඉන්න පුළුවන් මේ எங்களுடைய අය. சபை குடும்பங்களிலும் இப்படி நிலைமைகள் இருக்கலாம். තාත්තගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයාගේ දරුවා එයාගේ දුව පුතා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ஒரு மகன் மகள் தன் தகப்பனிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது මගේ තාත්තත් එක්ක වචනයක් හරි කතා කරන්න හම්බ වෙනවා නම් කියන என் එක. தகப்பனோடு நல்ல முறையிலே ஒரு வார்த்தையாவது பேச கிடைக்குமானால். මෙහෙම තාත්තා අවුල් වුණා නම් පවුල නිරෝගීමත් වෙයිද? இப்படி தகப்பன் கலங்கினவர் குழப்பமுள்ளவராய் இருந்தால் குடும்பம் පිරිමි ஆரோக்கியமாய் දරුවෙක් இருக்குமா? නම් ගොඩක් ආසයි කෙනෙක්ව මේ සාමාන්‍ය දරුවා ආසයි තව කෙනෙක්ව අනුකරණය කරන්න. ஒருவரை பின்பற்றுவதற்கு பிள்ளை எப்பொழுதும் விரும்பும். මේ දරුවන්ට අනුකරණය කරන්න තාත්තගෙන් නැතුණා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ஒரு பின்பற்றுவதற்கென்று தகப்பன் இல்லாவிட்டால் பிள்ளையின் நிலைமை என்ன? ගෙදර තුල ප්‍රීතිය නැති වෙන්න නිරෝගීමත් පවුලක් නැති වෙන්න හේතුවක් තාත්තා. குடும்பத்துக்குள்ளே மகிழ்ச்சி இல்லாமல் ஆரோக்கியமான குடும்பமாய் இருக்க முடியாமல் போவதற்கு அடுத்த காரணம் අපි ஒரு ඊළඟ தகப்பன். කාරණාවට යන්න යනවා. நாங்கள் இன்னும் ஒரு கதைக்கு செல்வோம். ඊළඟට දෙමව්පිය අප්සෙට් වෙනවා දරුවෝ නිසා. பெற்றோர் குழம்பி கலக்கம் அடைகிறார்கள் பிள்ளைகள் நிமித்தம். දරුවෝ දෙමව්පියන් කියන දේ අහන්නේ නැහැ. பிள்ளைகள் பெற்றோர் சொல்வதை கேட்பதில்லை. වෙන වෙන දේවල් කරනවා. வேறு வேறு காரியங்களை செய்கிறார்கள். මම ඔබෙන් අහන්න යන ප්‍රශ්නයක්. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன். අපි කතා කරනවා ප්‍රීතිමත් පවුලක් ගැන. மகிழ்ச்சி உள்ள குடும்பத்தை குறித்து நாங்கள் பேசுகிறோம் அல்லவா? හැබැයි අතුලාන්තේ ඇත්තම தත්ත්වය දන්නේ ඔයයි මමයි. எங்களுடைய உள்ளார்ந்த நிலைமை உண்மையான நிலைமையை அறிந்தவர்கள் நீங்களும் நானும் மட்டுமே. අතුලාන්තේ තියෙන වේදනාව දන්නේ ඔයයි මමයි. உள்ளே இருக்கக்கூடிய வேதனை அறிந்திருப்பது ඒක நீங்களும் අපි நானும் ඇතුලෙන් மட்டுமே. තමයි දන්නේ. அது எங்கள் உள்ளார்ந்தத்திலே நாங்கள் ඒක அறிந்திருக்கிறோம். කවුරුත් දන්නේ නැහැ. அது யாருக்கும் தெரியாது. ප්‍රීතිමත් පවුලක් ඕනි කියලා හැමෝම කියනවා. மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பம் வேண்டும் என்று எல்லோரும் கேட்கிறோம். බයිබලයේත් අපිව දෙවියන් වහන්සේ කැඳවන්නේ ප්‍රීතිමත් පවුලකට. வேதாகமத்திலும் ஆண்டவர் எங்களை அழைப்பது மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பமாய் இருக்கும்படிக்கு. හෙලෝ. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? ප්‍රීතිමත් පවුලක් ඔබේ ගෙදර තියෙනවද? மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பம் உங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறதா? සුළු මොහොතක් අපි කල්පනා කරමු ඔබේ ගෙදර ප්‍රීතිමත් පවුලක්ද? சற்று நாங்கள் சிந்திப்போம். உங்களுடைய என்னுடைய නැත්තම් குடும்பம் மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பமா? නැත්තම් ඔයා දැන් දෙමව්පිය දැන් ඔයා අම්මා කෙනෙක් හරි තාත්තා කෙනෙක් හරි அல்லது பெற்றோராய் தாயாய் தகப்பனாய் හැබැයි ඔයා ආවේ ප්‍රීතිමත් පවුලකින්ද? நீங்கள் வந்தது ஒரு மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பத்தில் இருந்தா අපි කල්පනා කරලා බලමු. நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔයාවයි මාවයි නිර්මාණය කරේ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும்படிக்கே உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். පොඩකින් අපි අත්පුඩි ගහගෙන නවත්තමු. ඔයාවයි මාවයි දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරේ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் அழைத்தது நாங்கள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும்படி. ඔයායි මායි ප්‍රීතියෙන් ඉන්න බාධාව මගේ පවුල නම් நீங்களும் நானும் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க தடையே என் குடும்பமானால் මම ඔබෙන් අහන්න මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. அப்படி நான் கேட்டால் நீங்கள் அதற்கான பதிலை என்ன சொல்லுவீர்கள்? හැබැයි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්. நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கலாம். සමහර වෙලාවට ඔබේ පියා ඔබට එච්චර සෙට් වෙන්නේ නැතුව ඇති. சில வேளை உங்கள் தகப்பன் உங்களுக்கு ஒத்து வராதவராக இருக்கலாம். හැබැයි ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. அது அல்ல உண்மை. එයාගේ ප්‍රියා එයාගේ තාත්තා එයාට ට්‍රීට් කරපු විදිය. அவருடைய தகப்பனார் அவரை நடத்திய விதம். සමහර වෙලාවට එයාගේ තාත්තා එච්චර දරුණු සැලකුවාට ඔයාට සලකන්නේ නැතුව ඇති. அவருடைய தகப்பன் அளவுக்கு அவர் உங்களை கடினமாய் நடத்தாமலும் இருக்க. ඉතින් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? என்ன அதன் பிரச்சனை? පවුල් සංස්ථාවම අවුල් වෙලා. அந்த குடும்ப வரலாறே குழப்பமாய் දරුවනි இருக்கிறது. ඒ නිසා තාත්තත් එක්ක වෛර බඳින්න එපා. ஆகவே பிள்ளைகளே உன் தகப்பன் மாரோடு நிதன் நிமித்தம் நீங்கள் ඔබ අහලා බලන්න තාත්තගේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. உங்கள் தகப்பனிடத்தில் என்ன பிரச்சனை என்று கேளுங்கள். දරුවනි ඒ නිසා අම්මත් එක්ක වෛර බඳින්න එපා. ஆகவே பிள்ளைகளே உங்கள் தாயோடு நீங்கள் பகையை ඔබ අහලා බලන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. என்ன பிரச்சனை என்று உங்கள் தாயினிடத்தில் கேளுங்கள். ප්‍රශ්නේ තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කේන්ද්‍ර කරගෙන නැහැ. பிரச்சனை என்னவென்றால் கிறிஸ்துவை நாங்கள் மையமாய் வைக்கவில்லை. ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලන් යේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැහැ. காரணம் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கவில்லை. හැබැයි මෙතන ඉන්න අපේ සභාවට වගකීමක් තියෙනවා. ஆனால் இங்கே இந்த இடத்தில் இருக்கிற எங்கள் சபைக்கு என்ற ஒரு பொறுப்பு මොකද இருக்கிறது. ඕගොල්ලන් අපි යේසුස් වහන්සේව දන්නවා. நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ හැමදාම ආරාධනා කරන්නේ ප්‍රීතිමත් පවුලක් උදෙසා. இயேசு எப்பொழுதும் அழைப்பது மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பமாய் இருக்கும்படிக்கு. අපි මේක දැනගෙන අපේ පවුල හරියට හදාගත්තේ இதை නැත්නම් நாங்கள் அறிந்து கொண்டு எங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் சரிப்படுத்தவில்லையானால் මම ඔබෙන් අහන්නේ නෝ කොහොමද අපි හදාගන්න යන්නේ? எப்படி இதை சரிப்படுத்த போகிறோம் என்ற ஒரு කොහොමද
කොහොමද හදාගන්න வைக்கிறேன். යන්නේ? எப்படி சரிப்படுத்த போகிறோம்? හෙලෝ කොහොමද හදාගන්න යන්නේ? கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? எப்படி இதை சரிப்படுத்த போகிறோம் என்று சொல்லுங்கள். නිරෝගිමත් පවුල කියලා කියන කවුද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் யார்? ආයෙත් මං කියනවා නිරෝගිමත් පවුල කියන කවුද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் யார்? නිරෝගිමත් පවුල කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කේන්ද්‍ර කරගත් පවුලක්. ஆரோக்கியமான குடும்பம் இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாய் கொண்ட குடும்பம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කේන්ද්‍ර කරගත්තේ නැත්නම් இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாய் கொள்ளவில்லை. හැමදාම අප්සෙට් එකේ තමයි. எல்லா நாளும் அப்செட்டா இருக்க வேண்டும். චර්ච් එකට ඇවිල්ලා පුටුවේ වැඩලා හිටියට ஆலயத்திலே வந்து கதிரையிலே அமர்ந்திருந்தார். ඔයගොල්ලන්ගේ පවුල ප්‍රීතිමත් වෙන්නේ නැහැ. මගේ පවුල ප්‍රීතිමත් වෙන්නේ නැහැ. அப்படி மாத்திரம் இருப்பதினால் உங்களுடைய என்னுடைய குடும்பம் மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பமாய் இருக்க ඇත්තටම போவதில்லை. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කේන්ද්‍ර කරගෙන හිටියේ නැත්තම්. உண்மையாகவே கிறிஸ்துவை நாங்கள் மையமாய் கொள்ளாவிட்டால் මතක තියාගන්න ඒක. இதை எப்பொழுதும் நினைவிலே வைத்துக் ඉතින් අපි கொள்ளுங்கள். යමු යெசாයා පොතේ 49 15 සහ 20ට. இசாயா 49 அதிகாரத்திலே 15 தொடக்கம் 20 வரை. ස්ත්‍රියක් ඇගේම කුසේ පුත්‍රයාට අනුකම්පා නොකරන ලෙස ඇගේම කිරිදරුවා මතක නැති කරන්න ඇට පුළුවන්. ஸ்திரியானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? එසේ මොවුන්ට මතක නැති කරන්න පුළුවන්. அவர்கள் மறந்தாலும் එහෙත් මම නුඹ මතක නැති නොකරන්නෙමි. நான் உன்னை மறப்பதில்லை. බලව මම මාගේ අතුල්වල නුඹ කොටා ගතිමි. இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன். නුඹේ පවුරු මා ඉදිරියේ නිතරම තිබේ. உன் மதில்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது. මම ඔබට කියනවා. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ඔබේ අම්මා ඔබත් එක්ක අප්සෙට් වෙලා ඔබ හැර ගිහිල්ලා තිනවා නම් உங்கள் தாய் உங்களை விட்டு விட்டு போய் දෙවියන් விற்பாரானால் වහන්සේ අපිට බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொடுக்கிறார். මම ඔයාව අමතක කරන්නේ නැහැ. நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்ற ஒரு මගේ අතේ எதிர்பார்ப்பை. ඔයාගේ නම என் කොටාගෙන உள்ளங்கையிலே உன் பெயரை நான் வரைந்திருக்கிறேன் என்று දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. ஆண்டவர் அந்த எதிர்பார்ப்பை உங்களுக்கு පුතේ கொடுக்கிறார். හැම තිස්සම මම ළඟින් තමයි ඉන්නේ. பிள்ளையே எப்பொழுதும் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று. ගීතාවලි 27:10 මෙහෙම කියනවා. 27 சங்கீதம் 10 வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது. මාගේ මව්පිය දෙදෙනාම මා අත්හැරියෝය. என் தகப்பனும் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் ඒත් හිමිතමානෝ මා පිළිගත්සේක. என் தேவன் என்னை சேர்த்துக் கொள்வார் என்று. සමහරවිට අපේ අම්මයි තාත්තයි අපි අතහැරලා ගිහිල්ලා சில வேளைகளில் எங்கள் பெற்றோர் எங்களை கைவிட்டு போயிருக்கலாம். හැබැයි යේසුස් වහන්සේ අපිව පිළිගන්නවා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து எங்களை ஏற்றுக்கொண்டவர். ஆமென். හැබැයි යේසුස් ஹalleluya. වහන්සේ අපිව පිළිගන්නවා. இயேசு கிறிஸ்து எங்களை சேர்த்துக் கொள்கிறார், ஏற்றுக்கொள்கிறார். ගීතාවලිය 34:18 කියනවා. 34 சங்கீதம் 18 வார்த்தை. මම මේක කියන වචන අල්ල ගන්න හරිද? நான் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நீங்கள் අපි பிடித்துக் අපි கொள்ளுங்கள். ඉස්ලාම ඉගෙන ගත්ත දෙවියන් වහන්සේ මේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තමයි මේ ලෝකෙ නිර්මාණය කළේ කියලා. நாங்கள் முதலிலே கேட்டோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் இந்த பூமியை ඔබයි உண்டாக்கியது මමයි என்று. ආධිපත්‍යයෙන් යුක්තව මේ වචනේ අපේ ජීවිතයට අතුල් කර ගන්නවා නම් அதிகாரத்தோடு இந்த வார்த்தையை எங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே நாங்கள் வைத்துக் ඒ கொண்டோமானால் වචනේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ හිතා ගන්න බැරි දිනුකට අපි அந்த ගෙනියන්න යනවා. வார்த்தை உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நினைத்து பார்க்காத ඒ காரியங்களை වචනයට செய்கிறது. පුළුවන් බිදුරු අපේ හදවත් සුව அந்த කරන්න. வார்த்தை உடைந்து எங்களுடைய இருதயங்களை சுகப்படுத்த முடியும். සුව වෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය දේව වචනය තුළ சுகமடைய இருக்கிற ஒரே வழி அவருடைய வார்த்தை மாத்திரமே. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ හැරෙන්න සුව වෙන්න මොන මාර්ගයක් නැහැ. கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லாமல் நாங்கள் சுகமடைய வேறு எந்த வழியும் இல்லை. ගීතාවලිය 34:18 කියනවා 34 சங்கீதம் 18 வார்த்தை. හිමිතිමානෝ බිඳුරු සිත් ඇත්තන්ට ලංව සිටින සේක කියලා. உடைந்த இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு அவர் அருகில் இருந்து ඔය අප්සෙට් එකේ නම් අවුල් වෙන්න එපා. යේසුස් වහන්සේ වගේ ළඟ ඉන්නවා. அப்செட்டாக இருப்பீர்களானால் கலக்கமடைய வேண்டாம். இயேசு கிறிஸ்து ඔය அருகில் තැලුණු බිඳුරු இருக்கிறார். හදවතකින් ඉන්නවනම් අප්සෙට් වෙන්න එපා. යේසුස් වහන්සේ වගේ ළඟින් ඉන්නවා. நீங்கள் உடைந்த இருதயத்தோடு இருப்பீர்களானால் கலங்க வேண்டாம். இயேசு உங்கள் அருகிலே. හෙලෝ. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම තාත්තවත් එක්ක ඉන්නේ. இந்த உலகத்தின் மிக சிறந்த தகப்பன் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஆமென். එයා රජ ஹalleluya. කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා. அவர் ஒரு ராஜாவாகவும் இருக்கிறார், නායකයෙක් විදිහට ஒரு ඉන්නවා. நல்ல தலைவனாகவும் இருக்கிறார், ස්වාමියෙක් විදිහට ඉන්නවා. அவர் கர்த்தராகவும் இருக்கிறார். විශේෂම දේ விசேஷமாக එයා තාත්තා කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා. ஒரு தகப்பனாய் அவர் எங்களோடு எங்கள் அருகில் எங்களுக்குள்ளே අපිට இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අබ්බා පියාණෙනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න අවසර දුන්නා. அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடும் அதிகாரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். අබ්බා පියාණෙනි කියන අදහස තමයි පොඩි ළමයෙක් තාත්තේ තාත්ති කියලා කෑ ගහන්නේ அப்பா තාත්තට. பிதாவே என்பதன் அர்த்தம் ஒரு சில்ற பிள்ளை அப்பா அப்பா என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டே මේ පොඩි இருப்பது. එක්කෙනා තාත්තර තාත්තේ තාත්ති කියන වගේ යේසුස් වහන්සේ අපිට අවසර දුන්නා. ஏசு ஒரு சிறு பிள்ளை அப்பா அப்பா என்று கூப்பிடுவது போல கூப்பிட அனுமதி ඉතින් கொடுத்திருக்கிறார். ඔයගොල්ලන් අප්සෙට් වුණාම අවුලක් වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට යන්න දන ගන්න. ஆகவே நீங்கள் கலங்கி போயிருக்கிற நேரத்திலே குழப்பம் இல்லாமல் தேவ சமூகத்துக்கு செல்லுங்கள். තාත්තේ මට බෑ. அப்பா என்னால் முடியவில்லை, හැබැයි ඔයාට පුළුවන්. ஆனால் உங்களால் முடியும். ඕකේ අපි என்று. හේබ්‍රව් 4:15ට යන්න යනවා. எபிரேயர் 4 அதிகாரத்திலே 15 வார்த்தைக்கு செல்வோம். මක් නිසාද අපට සිටින්නේ எங்களுக்கு இருப்பது අපේ දුර්වලකම්වලදී අපගේ දුක නොදැනෙන நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதாபப்பட முடியாத උත්තම පූජකයෙක් නොව பிரதான ஆசாரியர்
පව් කිරීමක් නැතුව எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டு සීළු ආකාරයෙන්ම අප වාගේ පරීක්ෂා කරනු ලැබූ උත්තම பாவம் இல்லாதவராக இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்காக இருக்கிறார். මතක තියාගන්න. ஆகவே நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், උන්වහන්සේ ඉන්නේ අහසේ නෙමෙයි ඔබ තුලයි. அவர் வானத்தில் அல்ல உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். ஆமென், උන්වහන්සේ අපේ ஹalleluya. අප්සෙට් එක දන්නවා. அவர் எங்கள் குழப்பங்களை கலக்கங்களை අපි அறிந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට යනවා නම් උන්වහන්සේ අපිව සුව කරන්න ලෑස්ති. அவருடைய சமூகத்துக்கு செல்வோமானால் எங்களை சுகப்படுத்த அவர் ஆயத்தமாயிருக்கிறார். අපි ඉස්සරහට යමු. හේබ්‍රෝ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 16 කියනවා. எபிரேயர் 4 அதிகாரம் 16 வார்த்தை. එබැවින් අපට දයාව ලැබෙන පිණිස எனவே நாம் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் අපේ ඕනෑකම් වලදී சரியான நேரத்தில் අපට උපකාර කරන්නට අනුග්‍රහය සම්භවන පිණිස உதவி செய்யும் கிருபையை அடையவும் නිසකකමින් කරුණාවේ සිංහාසනය தைரியமாக கிருபையின் சிங்காசனத்தில் මෙතන කියන්නේ ஏறுவோம். නිසකකමින්. இங்கே ඒ தைரியமாக, කියන්නේ ෂුවර් උන්වහන්සේ උත්තර දෙනවා. தைரியம் என்றால் ෂුවර් உறுதியாக, උන්වහන්සේ ළඟ ඉන්නවා. உறுதியாக நிச்சயமாக அவர் எங்கள் அருகில் இருக்கிறார். මතක තියාගන්න උන්වහන්සේ පවුලක් හෙව්වා. அவர் ஒரு குடும்பத்தை தேடினார். ආදම් සායවට තාත්තා කෙනෙක් වුණා. ஆதாம் ஏவாளுக்கு அவர் தகப்பனாய் மாறினார். හෙලෝ අහන්න කියන එක. நான் சொல்வதை கேளுங்கள், උන්වහන්සේ ඔබටයි මටයි පියාණන් වහන්සේ. அவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தகப்பனாமே. අපි යන්නේ අපේ තාත්තා වෙතට. நாங்கள் போவது எங்கள் தகப்பனிடத்திலே. මේ තාත්තා ලෑස්ති ඕන වෙලාවකට අපිට උත්තර දෙන්න. சரியான நேரத்திலே பதில் கொடுக்க அந்த தகப்பன் ஆயத்தமாய் ඒ නිසා இருக்கிறார். අපි නිසකකමින් ஆகவே தைரியமாய் ඒ කියන්නේ මේක සිද්ධ වෙනවා කියන இது நடக்கும் විශ්වාසයෙන් என்ற நிச்சயத்தோடு අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන්න වෙනවා. நாங்கள் கர்த்தரிடத்திலே போக வேண்டும். සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතත් මෙන්න මේ පළවෙනි ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්න එක්කෙනා වගේ. எங்கள் வாழ்க்கை சில வேளையிலே இந்த ஸ்கிரீனிலே காட்டப்படுவதை போல் இருக்கலாம். ඇත්තටම අපි සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. முழுமை அடைந்தவர்களா இல்லை நாங்கள். අපි සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. நாங்கள் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை. මතක තියාගන්න අපි සම්පූර්ණ වෙන්න අපිට බෑ. நாங்கள் முழுமை அடைய எங்களால் முடியாது என்பதை අපිට நினைவிலே வைத்துக் සම්පූර්ණ கொள்ளுங்கள். වෙන්න අපේ සොයත්තෙන් බෑ. எங்களுடைய சுய பலத்தினாலே முழுமை அடைய எங்களால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ முடியாது. කුරුසයේ කර්ණ කොටගෙන මිසක් கிறிஸ்துவின் சிலுவையினாலே மாத்திரமே, යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කර්ණ කොටගෙන මිසක් இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை கொண்டு மாத்திரமே ඔබටයි මටයි සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ. உங்களால் என்னால் முழுமை அடைய முடியாது அவருடைய சிலுவை அன்பு ඒ இல்லாமல். නිසායි අපි කතා කරන්නේ නිරෝගීමත් පවුලක් ගැන. ஆகவேதான் ஒரு ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை குறித்து நாங்கள் பேச මේ வேண்டியதாக උදෑසන දෙවියන් இருக்கிறது. වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරන නිරෝගීමත් පවුලකට ඇතුල් වෙන්න ஒரு කියලා. ஆரோக்கியமான குடும்பத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரும்படியா இயேசு உங்களை இந்த මම අපෙන් காலையிலே අහන්න அழைக்கிறார். යනවා. நாங்கள் இன்னும் ஒன்றை கேட்கிறேன். නිරෝගීමත් පවුලක් කියන්නේ කවුද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் யார்? නිරෝගීමත් පවුලක් කියන්නේ කවුද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் யார்? දෙවියන් වහන්සේ සොයන අය. නිරෝගීමත් පවුලක් කියන්නේ මොකද? ඔබේ අදහස? ඔව් දේව ඇති පවුල. නිරෝගීමත් පවුල කියන්නේ කවුද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල එන අය. නිරෝගීමත් පවුලක් කියන්නේ අපි කිව්වේ හරිය හැමෝම ක්‍රිස්තු කේන්ද්‍රීය පවුලක්. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாய் கொண்ட குடும்பம் தான் ஆரோக்கியமான එහෙනම් අපේ குடும்பம். පවුලේ ෆවුන්ඩේෂන් එක අත්තිවාරම වැටෙන්න ඕනේ කා පිටද? என் குடும்பத்தின் அஸ்திவாரம் யார் மீது இருக்க வேண்டும்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිටයි අපේ இயேசு අත්තිවාරට එන්න ඕනේ. கிறிஸ்துவின் மீது என் குடும்ப அஸ்திவாரம் இருக்க ක්‍රිස්තුස් வேண்டும். වහන්සේ පිට අපේ අත්තිවාරම වැටෙනකොට இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது என் அஸ்திவாரம் இருக்குமானால் ඔව් අප්සෙට් තියේවි. அங்கே குழப்பம் இருக்கும் தான். හැබැයි අත්තිවාරම ශක්තිමත් නිසා පවුල බිඳෙන්නේ නැහැ. அடித்தளம் உறுதியா இருக்கிறபடினாலே குடும்பம் உடையாது. ஆமென். අත්තිවාරම ශක්තිමත් නිසා පවුල විනාශ වෙන්නේ නැහැ. குடும்பம் அத்திவாரம் உறுதியா இருக்கிறபடினாலே විනාශ குடும்பம் වෙන්නේ නැති அழியாது. වෙන්න අල්ලන් ඉන්න දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. ஆமென், ஹalleluya. அழிவை மேற்கொள்ள பிடித்துக்கொள்ள வராமல் தாங்க அங்கே මම கிறிஸ்து ආයෙත් இருக்கிறார். කියන්නම් විනාශ වෙන්නේ නැති වෙන්න අල්ලන් ඉන්න ஒரு තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. அழிவு வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் அங்கே ஒரு தகப்பன் எங்களுக்காக இருக்கிறார். මේ දෙවියන් වහන්සේට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. இந்த கர்த்தரால் செய்ய முடியாதது என்று எதுவும் ඒ இல்லை. නිසායි ඔබයි මයි මෙතන ඉඳන් ඉන්නේ. ஆகவே தான் நீங்களும் நானும் இங்கே ඒ அமர்ந்திருக்கிறோம். නිසායි උදේම නැගිටලා චර්ච් එකට එන්නේ. அதன் நிமித்தமே நாங்கள் காலையில் இங்கே ஆலயத்துக்கு ඇතුලේ வருகிறோம். විශ්වාසයක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ බොහෝ දේවල් කරනවා කියලා. ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை செய்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நம்பிக்கையும் ඒ எங்களுக்குள்ளே විශ්වාසය இருக்கிறது. නිසායි අපි මෙතන ඉන්නේ. அந்த நம்பிக்கையின் நிமித்தமே நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம். මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා என் සහෝදරිය. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, දෙවියන් වහන්සේ සභා පවුලකට ආරාධනා කරනවා. சபை என்ற குடும்பத்தை ஆண்டவர் அழைக்கிறார். ප්‍රීතිමත් පවුලක් නිරෝගීමත් පවුලක් වෙන පළවෙනි පියවර. மகிழ்ச்சியுள்ள ஆரோக்கியமுள்ள குடும்பமாய் ඊට இருப்பதற்கான වඩා පියවර முதலாவது 10 அடி. කරක් තියේවි. හැබැයි මම ප්‍රධාන දෙකක් කියන්නම්. நான் ஒரு முக்கியமான 2 காரியங்களை மாத்திரம் சொல்லுகிறேன். දේව වචනය මුල් කරගත්ත පවුලක්. தேவனுடைய வார்த்தையை முதலிடம் கொடுக்கிற குடும்பம். දිවිතිය කතාව 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ ඉඳලා 7 වෙනි පදයේ මෙහෙම කියනවා. உபாகமம் 6 அதிகாரத்திலே 6 7 வார்த்தை.
මා විසින් අද නුඹට අණ කරන මේ වචන இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த නුඹේ வார்த்தைகள் සිතේ තිබේවා. உன் இருதயத்தில் ඔන්න இருப்பதாக. දෙමව්පියන්ට දෙවියන් වහන්සේ පණිවිඩයක් දෙනවා. பெற்றோருக்கு ஆண்டவர் ஒரு செய்தியை හෙලෝ கொடுக்கிறார். මේක දෙමව්පියන්ට. இது பெற்றோருக்கான செய்தி. ඒවා නුඹේ දරුවන්ට හොඳ ආකාර උගන්වනවා. நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு தெளிவாக போதித்து නුඹ ගෙයි හිඳින කල உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற මග போதும் යන කලද வழியில் நடக்கிற போதும் නුඹ සයනය කරන කලද படுத்துக் கொள்ளுகிற போதும் නැගිටින කලද எழுந்திருக்கிற போதும் ඒවා ගැන කතා அவைகளை කරන්න. குறித்து பேசு. ஆமென். මොකද්ද බයිබලය අපිට කියන්නේ? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது දෙමව්පියන්ට எங்களுக்கு? මොකද්ද කියන්නේ? பெற்றோருக்கு எதை சொல்லுகிறது? දේව වචනේ තියෙන සත්‍යතාවයන් උදේ හවස හැම වෙලාවෙම දරුවන්ට එක්ක කතා කරන්න කියලා. வேதத்தில் இருக்கிற ரகசியங்களை சத்தியங்களை காலையும் மாலை இரவு எப்பொழுதும் உன் வீட்டிலே பிள்ளைகளோடு பேசு. ඒක නිසායි දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තාත්තා ළඟට ඇවිල්ලා කතාවක් කියයි කියලා. ஆகவே தான் பிள்ளைகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அப்பா அருகில் வந்து எனக்கு ஒரு கதை சொல்லுவார் என்று. අහන්න කියන එක පුංචි කාලේ විතරක් නෙමෙයි අලවිලි ගීත කියන්න ඕනේ. சிறு பிள்ளையில் மாத்திரமல்ல தாலாட்டு சொல்ல வேண்டும். හරිද? පුංචි කාලේ විතරක් කියන්න ඕනේ නැහැ. சிறு பிள்ளையில் மாத்திரமல்ல கதை சொல்ல வேண்டும். පුංචි කාලේ විතරක් නලවිලි ගීත කියන්න ඕනේ නැහැ. சிறிய காலங்களில் மாத்திரமல்ல මොකද பிள்ளைகளை தாலாட்ட දෙවියන් වහන්සේ வேண்டும். බලාපොරොත්තු වෙනවා ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். උදේ හවස අපිත් මේ දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන උදේ හවස තාත්තා කතා කරලා பிள்ளைகள் எதிர்பார்க்கிறார் காலையும் மாலையும் என் தகப்பன் என்னோடு பேச வேண்டும் පරණ என்று. සින්දුවක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම අක්කේ පුළුවන් නම් try එකක් දෙන්න. பழைய பாடல் ஒன்று இப்படி இருக்கிறது. අපේ පැත්තේ මහ කකුලුවෝ எங்கள் பக்கம் පොඩි එවුන්ට කෙලින් යන්න කියලා දෙනවා. பெரியவர்கள் சிறியவர்களுக்கு நேரடியாய் நடக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார்களாம். ආයෙත් මං කියන්න. අපේ පැත්තේ මහ කකුලුව පොඩි එවුන්ට කෙලින් යන්න කියලා දෙනවා. பெரியவர்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்கு நேராய் நடக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். நன்று. එතකොට එක්කෙනෙක් අහනවා එහෙනම් ලොකුන් කෙලින් යනවද? ஒருவர் கேட்கிறாராம் அந்த பெரிய நண்டு நேராய் நடக்கிறதா என்று. නැහැ නැහැ. இல்லை இல்லை. පොඩි එවුන්ට කෙලින් යන්න කියලා දෙනවා. சிறிய நண்டுகளுக்கு நேராய் நடக்க சொல்லி தான் මං ආයෙත් කියන්න. கொடுக்கிறார்கள். අපේ පැත්තේ මහ කකුලුව පොඩි එවුන්ට எங்கள் பக்கம் பெரிய நண்டுகள் சிறிய நண்டுகளுக்கு කෙලින් යන්න කියලා දෙනවා. நேராய் நடக்க சொல்லி கொடுக்கிறார்கள். එතකොට එක්කෙනෙක් අහනවා ළඟ ඉඳලා பக்கத்தில் එහෙනම් இன்னொருவர் கேட்கிறார் ලොකු සෙට් එක කෙලින් යනවද? பெரியவர்கள் நேராய் செல்கிறார்களா? එතකොට කියනවා නැහැ නැහැ. இல்லை இல்லை. කෙලින් යන්න කියලා දෙනවා. நேராய் நடக்க சொல்லித்தான் கொடுக்கிறார்கள். ඊට පස්සේ යනවා එහෙනම් පොඩි ඒ කියන්නේ පොඩි එවුනුත් කෙලින් යනවද කියලා අහනවා. அப்படி என்றால் சிறியவர்கள் நேராய்த்தான் செல்கிறார்களா? මොන පිස්සුද උන් ඔක්කොම හරහට යනවා. என்ன பைத்தியம் அவர்கள் வெவ்வேறு விதமாய் මම செல்கிறார்கள். ආයෙත් කියන්නම් අනිත් ඔක්කොමත් හරහට තමයි යන්නේ. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாய் මොකක්ද செல்கிறார்கள். හේතුව? என்ன காரணம்? දේව වචනය පවුල දුර ගැඹුරින් ගැඹුරට යනවා නම් வார்த்தை குடும்பத்துக்குள்ளே ஆழமாய் செல்லுமானால் දේව වචනය පවුල දුර ගැඹුරින් ගැඹුරට යනවා නම් தேவனுடைய வார்த்தை குடும்பத்துக்குள்ளே ஆழமாய் දෙමව්පියන් செல்லுமானால் විදියට අපිට වගකීමක් තියෙනවා. பெற்றோர் என்ற ரீதியிலே எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு. දෙමව්පියන් විදියට ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. பெற்றோர் என்ற ரீதியிலே உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு ඔබ இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල ජීවත් වෙන්න තියෙනවා. நீங்களும் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே வாழ வேண்டி இருக்கிறது. කකුලුවන්ට කෙලින් යන්න ලොකු කකුලොත් කෙලින්ම යන්න බෑ. சிறிய நண்டுகள் நேராய் நடக்க பெரிய நண்டுகளும் நேராய் செல்ல வேண்டும். මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න. நான் உங்களிடத்திலே கேட்கிறேன். දීවරයෝ மீனவர்கள் මුහුද සැර වැඩිම කාලවල கடலிலே அலைகள் சீற்றமா இருக்கிற නිවුස් நாட்களிலே වලත් කියනවා මේ செய்திகளிலே சொல்லுவார்கள் மால் அவர்களை வல்ல கடலுக்கு எண்ணெய் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று. මාළු වල්ලන්න යන්න එපා කියලා. மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று. ඒගොල්ලෝ මාළු වල්ලන්නේ ඇයිද? அவர்கள் போவார்களா? ඇයි නෝටිස් එකේ කියනවා මාළු වල්ලන්න එපා කියලා. ஏனென்றால் மீன் பிடிக்க வேண்டாம் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. ඔය එකෙක් දෙකෙක් ඉන්නවා කියන දේ අහන්නේ නැති. இதை கேட்காமல் ஒருவர் ඒ සෙට් එකේ කියනවා செல்வார்கள். මාළු වල්ලන්න. அவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்வார்கள். නිවුස් එකේ කියනවා අතුරුදහන් වෙලා කියලා. செய்தியிலே சொல்வார்கள் அவர்கள் காணாமல் போய்விட்டார்கள் ඔන්න என்று. නිවුස් එක තමයි බයිබලය. செய்திதான் බයිබලය අපිට வேதாகமம். උගන්වනවා යන්න ඕන පාර. வேதாகமம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது நாங்கள் நடக்க வேண்டிய ඔන්න வழி. අපි නිවුස් එක අහන්න නැතුව இந்த செய்தியை நாங்கள் கேட்காமல் ඔන්න අපේ හිතුවත්කාරකම යනවා නම් எங்களுடைய பிடிவாதத்திலே துணிகரத்திலே நாங்கள் පැහැදිලි செல்வோமானால் පවදාට ඔයගලන් අතුරුදහන් වෙනවා. தெளிவாய் முக்கியமாய் அடுத்த நாள் நீங்கள் காணாமல் போய் விடுவீர்கள். දෙමව්පියනි පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැන ගැඹුර ගැන ඉගෙන ගන්න නැතුව ඒ තුල ජීවත් වෙන්න නැතුව பெற்றோரே நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஆழமாய் கற்றுக்கொள்ளாமல் කොච්චර අවවාද දුන්නත් වැඩක් නැහැ. எவ்வளவு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்தாலும் எந்த එපිස பிரயோஜனமும் පොතේ இல்லை. 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4ට අපි යමුද? எபேசியர் 6 அதிகாரம் 7 මම வார்த்தை බලාපොරොත්තු වෙන කවුරු හරි කියවයි කියලා. யாராவது வாசிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். ඔන්න බයිබලයේ අපිට කියනවා දෙමව්පියනි ඕගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට කේන්තියක් නැති වෙන්න. இந்த வேதாகமம் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது பிதாக்களே நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல். බයිබලයේ අපිට කියනවා දෙමව්පියන්ට කේන්තියක් නැති වෙන්න. பிள்ளைகளை දරුවන්ට කේන්තියක් නැති වෙන්න.
දැන් මේ බයිබලය ගැන කියන්නේ කියලා කිව්වම නිදාගත්ත වෙලා ඉඳලා නැගිටලා ඉඳලා ඉවරනකම් බයිබලය ගැන කතා කරන්න එපා. காலையில் எழுந்த நேரம் முதல் மாலை வரையில் இதற்காக சொல்லிவிட்டேன் என்று நீங்கள் வேதாகமத்தை බයිබලේ නම් කියන්නේ කාලේ නපුරු බැවින් ප්‍රස්තාව අල්ලාගෙන ඉල්ලා කියලා. நாட்கள் பொல்லாதவைகளா இருக்கிறபடினாலே நாட்களை பிரயோஜனப்படுத்திக் පැහැදිලි බයිබලය කතා කරන්න ඕනේ අවස්ථානුව ස්ථානෝචිතව. சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற நேரத்திலே தேவையான நேரத்திலே மாத்திரம் வேதாகமத்தை குறித்து අවස්ථාවට பேசுங்கள். ගැළපෙන විදියට. சந்தர்ப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி பேசுங்கள். ඕකේ අපි යමු තවත් පදයකට. இன்னும் ஒரு வார்த்தையை வாசிப்போம். කොලොසි පොතේ 3:21 கொலேசியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே 21ஆம் வார்த்தை. பிதாக்களே உங்கள் பிள்ளைகள் திடனற்று போகாதபடி அவர்களுக்கு கோபம் மூட்டாதிருங்கள். පියවරුනි නුඹලාගේ දරුවන් කල නොකිරෙන පිණිස. பிதாக்களே உங்கள் பிள்ளைகள் திடனற்று போகாதபடி කෝප කරන්න එපා කියලා කියනවා. பிள்ளைகளை கோபப்படுத்த வேண்டாம் என்று ළමයි சொல்லப்படுகிறது. මේ අතල් දෙක ඉන්නවා දෙමව්පියන්ට කතා කරන නිසානේ. இப்பொழுது இந்த வார்த்தைகள் நிமித்தம் பிள்ளைகள் மிகவும் சந்தோஷம் ඉන්න அடைவார்கள். මං එතෙන්ට එනවා. ஆ, ළමයිගේ පොයින්ට් එකට. நான் உங்களிடத்திற்கும் வர இருக்கிறேன். හිතපොතේශ 22:6 நீதிமொழிகள் 22ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வார்த்தை. මෙතන එපීස පොතේ 6:4 කියනවා නේද මේ ආයෙ පොඩ්ඩක් කියමුද එපීස පොතේ 4 නෑ එපීස පොතේ 6:4 பிதாக்களே உங்கள் பிள்ளைகள் திடனற்று போகாதபடிக்கு அவர்களை கோபமூட்டாதிருங்கள். ඔව් 6:4 ஓ ඒක තමයි. මම කලින්ම කිව්වාද එපීස පොතේ 6:4 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ මෙතන මේ කෝප වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ එක්‍රෙපෝ ග්‍රීක වචනය. இந்த கோபப்படுத்த வேண்டாம் என்று சொல்வது ஒரு கிரேக்க வார்த்தையிலே எக்ரேப்போ என்று சொல்லப்படுகிறது. EKREPHO එක්‍රෙපෝ எக்ரேப்போ. මේකේ අදහස இதன் அர்த்தம் දෙමව්පියන් දරුවන්ව කෝප කරන්නේ නැහැ. பெற்றோர் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்துவதில்லை. හැබැයි දෙමව්පියන් අවවාද කරනවා. பெற்றோர் அவர்களுக்கு හේතුව சொல்லுகிறார்கள். දෙමව්පියන් දරුවන්ව පෝෂණය කරන අරමුණින්. அவர்கள் பிள்ளைகளை போஷிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு. මං අහන්න ඔබේ දරුවා වැරද්දක් කරලාම ඔබ ගහන්නේ වැරද්දටද දරුවටද? நீங்கள் பிள்ளை தவறு செய்தால் நீங்கள் அடிப்பது தவறையா பிள்ளையா? මං කියපක තේරුන්නේ නැහැ. நான் சொல்வது விளங்கியதா? දරුවා වැරද්දක් කරලා එනවා. මම මේ දෙමව්පිය දරුවෝ ඉන්න නිසා තමයි මේ මාතෘකාව ගත්තේ. இங்கே பிள்ளை பெற்றோர் இருக்கிறபடி நான் கேட்கிறேன். உங்கள் பிள்ளை ஒரு தவறு செய்து வந்தவுடன் මේ වැරද්දක් කරලාම දැන් හිතමුකෝ අපි ළමයා පොඩි දෙයක් හොරකම් කරලා ஒரு பிள்ளை ஒரு சிறிய காரியத்தை களவு செய்து விட்டது என்று අපි බයින්නේ මෙහෙමනේ. උඹ හොරානේ උඹ අමු හොරානේ එහෙමනේ සමාවෙන් වචන පාවිච්චි කරාට. திருடன் என்று அல்லவா நாங்கள் திட்டுகிறோம். ඔයා අමු හොරා. திருடன் என்று சொல்லுகிறோம். හොරා. திருடன் என்றே சொல்லுகிறோம். මේක හරිද? இது சரியா? හෙලෝ ඔයාගේ වචනේම දරුවව හෙලෝ මේ හොරෙක් කරලා ඉවරයි. உங்கள் வார்த்தையினாலே அந்த பிள்ளையை நீங்கள் திருடனாக்கி முடிந்தது. මීට වඩා දේවල් කරන්න පුළුවන්. அதை விட அதிகமாகவும் செய்யலாம். මොකද්ද අපිට බයිබලේ කතා කරන්නේ? ஆனால் வேதம் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறது? ඔව් දරුවා වැරද්දක් කරා. ஆம் பிள்ளை செய்தது. විවේචනය කරන්න වරද මිසක් දරුවව නෙමෙයි. அந்த தவறை நீங்கள் கண்டித்தாலும் உங்கள் பிள்ளையை அல்ல நீங்கள் தண்டிக்க வேண்டும். පුතේ ඔය හොරකම වැරදි. பிள்ளையே அந்த களவு தவறு. ඔයාව නිර්මාණය කරේ දෙවියන් වහන්සේ පිරිසුදු ලෙස ජීවත් நீ වෙන්න. பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கும்படிக்கு உன்னை ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார். හොරකමට නෙමෙයි. திருட்டிலே இருக்கும்படிக்கு அல்ல. ඉතින් බයිබලේ අපිට ගොඩාක් පෞල් ජීවිතය ගැන දරුවන්ට උපදේශ දෙන්නේ පෞල්තුමා. பவுலானவர் குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து பிள்ளைகளை குறித்து අනේක காரியங்களை පෞල්තුමා විවාහ වෙලා නැති නිසා මට සතුටුයි. මොකද මේ මට පොඩ්ඩක් මේක ගට්ටසෝ කියන්න පුළුවන්. பவுல் திருமணம் முடிக்காதவர் ஆகவே நானும் அதை தைரியமாய் பிரசங்கிக்கிறேன். පැහැදිලි தெளிவாய் இருக்கிறதா? පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරනවා. ஆண்டவர் எங்களை அழைக்கிறார் என்பதை தெளிவு. දරුවනි දෙමව්පියෝ අවවාද දෙනකොට එක අහන්න ඕනේ. பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோர் உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்லும் එහෙම பொழுது එහෙම அதை තමයි செவி கொடுங்கள். නික්මයන් 20:12 කියන්නේ කවුරු කියවන්න දරුවෙක්ගේ කටහඬින්ම කියන්න කටකින්ම කියන්න. உபாகமம் නික්මයන් 20:12 யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வார்த்தை. 20:12 අර දෙවෙනි පොත උප්පත්ති නික්මයන් ඔන්න දෙමව්පියන් දරුවන්ට දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් කියන කතාව. பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோருக்காக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். මේ ලස්සනට ඉන්න හැඩ වැඩ කරන්න මේකප් දාන්නේ ඇත්ත. நீங்கள் அழகாக உடுத்தி அழகாக இருக்கிறீர்கள், அது உண்மை. හැබැයි ඔයා ලස්සනට ඉන්න මේකප් දැම්ම කියලා ඔයාගේ ජීවිතේ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் இப்படி இருந்தீர்கள் என்பதால் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் கிடைக்க போவதில்லை. ඇඟ ස්ලිම් කරන්න මේ ව්‍යායාම කරා කියලා ජීවිතේ වැඩි වෙන්නේ நீங்கள் නැහැ. எக்ஸசைஸ் செய்தீர்கள் என்பதனால் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் அல்ல. එක එක බෙහෙත් බීලා නැත්නම් ඔය මේ ග්‍රීන් ටී වගේ බීලා ෆ්ලැට් වුණා කියලා ජීවිතේ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் மருந்துகள் அது இதுகள் நிமித்தம் நீங்கள் அழகா இருக்க ඔබේ මගේ ජීවිතේ වැඩි වෙන්න ඕන නම් ජීවිත දවස් වැඩි වෙන්න ඕන නම් දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්න. உங்களுடைய வாழ்நாட்கள் நீண்ட நாட்கள் இருக்க வேண்டும். දෙමව්පියන්ට ගෞරව කරන්න. உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக. එපිස 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදේ ඉඳලා 3 වෙනි පද වෙනකම්. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே 1 தொடக்கம் 6 வரையான வார்த்தைகள். පැහැදිලි.
தெளிவா பிள்ளைகளே உங்கள் මෙතන பெற்றாருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் කියන්නේ இது நியாயம். මෙතන කියන්නේ දෙමාපියන්ට වැරදුනා නම් අකීකරු වෙන්න කියන එක නෙමෙයි. பெற்றோருக்கு தவறி விட்டதென்றால் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்து விடுங்கள் அல்ல என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது. අම්මයි තාත්තයි වැරද්දක් කිව්වා කියලා අකීකරු වෙන්න නෙමෙයි කියන්නේ. பெற்றோர் தவறானதை சொன்னார்கள் என்று அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போங்கள் என்று පැහැදිලි මෙතන කතා කරන්නේ මොන දේ කිව්වත් දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්න தெளிவாய் දෙනවා. சொல்லப்படுகிறது உங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். කවුද දෙවියන් වහන්සේ කවුද නිර්මාණය කරන දෙමව්පියෝ? பெற்றோர் யாரை அங்கே අපි உருவாக்குகிறார்கள்? ඉගෙන ගත්ත දෙමව්පියෝ නිර්මාණය කරන්නේ මවුන්කාරය කියලා. பெற்றோரை உருவாக்கியதும் கர்த்தர் என்றே මතක நாங்கள் තියාගන්න கற்றுக்கொண்டோம். ඔබයි මමයි අපේ අම්මයිටයි තාත්තටයි කීකරු වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்களும் நானும் எங்கள் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் අපි என்றால் දෙවියන් වහන්සේට කීකරු நாங்கள் වෙනවා. கர்த்தருக்கே கீழ்ப்படுகிறோம். ஆமென். මොකද මේ ஹalleluya. වචනේ ආවේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්. ஏனென்றால் இந்த வார்த்தை வந்தது අපි கர்த்தரிடத்திலிருந்து. කීකරු වෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට. நாங்கள் கீழ்ப்படிவது கர்த்தருடைய ඔබයි வார்த்தைக்கு. මමයි කීකරු වෙන්න සූදානම් වෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක මහත් දේවල් කරන්න ලෑස්ති. நீங்களும் நானும் கீழ்ப்படிய ஆயத்தமானால் எங்களுக்குள்ளே பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆண்டவர் එහෙනම් ஆயத்தமாயிருக்கிறார். පළවෙනි එක අපි දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්න දෙනවා. முதலாவது காரியம் நாங்கள் எங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். කොලොසි පොතේ 3:20. கொலோசியர் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் 20ஆம் வார்த்தை. பிள்ளைகளே உங்களை பெற்றாருக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள், இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது. පැහැදිලි උන්වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதிலே தெளிவாயிருக்கிறீர்கள். දරුවනි පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. பிள்ளைகளே ஆண்டவர் தெளிவாய் பேசுகிறார். පැහැදිලි කතා කරනවා. ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். සියලු කාරණාවලදී எல்லா காரியத்திலேயும் හැම කාරණාවකදීම எல்லாவற்றிலும் எல்லா காரியத்திலேயும் දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්න කියලා. பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியும் படிக்கு. ඔබයි මමයි දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙනවා නම් நீங்களும் நானும் எங்கள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிவோமானால் ඒක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නයි. அது கர்த்தருக்கு பிரியமான ஒன்று. දෙවියන් ஆமென். වහන්සේට ප්‍රසන්න පූජාවක් උන්වහන්සේ මඩ තැවරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. அவருக்கு பிரியமான பூஜை என்றால் அவரை நாங்கள் பூக்கள் வைத்து ஆராதிப்பதல்ல. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න පූජාවක් උන්වහන්සේ මඩ තැවරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. அவருடைய මඩ තැවරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. சேறு பூச விட மாட்டார் அவருக்கு பிரியமானதை. අපි යමු එපිස පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 5 6. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 4 தொடக்கம் 6 வரை. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න පූජාවක් උන්වහන්සේ මඩ තැවරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. கர்த்தருக்கு பிரியமான பூஜையை அவர் சேறு பூச விட මම மாட்டார். කියවන්නම්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දයාවෙන් පොහොසත්ව සිටිනසේක දෙවියන් වහන්සේ දයාවෙන් පොහොසත්ව සිටිනසේක தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் අපට ප්‍රේම කළා වූ තමන් වහන්සේගේ මහත් ප්‍රේමයෙන් நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே අපගේ වරද කරුණ කොටගෙන அக்கிரமங்களில் மரித்தவர்களாய் இருந்த අප நம்மை මැරී සිටින කල්හි පවා நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප ජීවත් කර கிறிஸ்துவுடனே நம்மை உயிர்ப்பித்தார். නුබලා ගැලවී සිටින්නේ අනුග්‍රහයෙන්ය. கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். උන්වහන්සේ අප සමග ජීවත් උන්වහන්සේ අප සමග නැගිටුවා. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்திலே வைத்த தயவினாலே ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ තුල ස්වර්ගීය වූ ස්ථානවල උන්වහන්සේ සමග අප හිඳවූසේක. தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக කාරණාව පැහැදිලි. உங்களுக்கு தெளிவாய் යේසුස් விளங்குகிறதா? වහන්සේ ඔයාවයි මාවයි එක්කන් ගිහිල්ලා ස්වර්ග ස්ථානවල හිඳෙව්වා. உங்களையும் என்னையும் அழைத்து கொண்டு போய் இயேசு அவருடைய හැබැයි உன்னதங்களில் බයිබලයේ உட்கார අපිට வைத்திருக்கிறார். කියනවා හැබැයි බයිබලයේ අපිට කියනවා දේව වචනෙට කීකරු වෙන්න කියලා. ஆனால் வார்த்தை சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ඔබයි கீழ்ப்படியும்படியாக. මමයි දෙමව්පියන්ට කීකරු නම් දරුවනේ. நாங்களும் நீங்களும் எங்கள் பெற்றோருக்கு ඔබයි கீழ்ப்படிவோம். මමයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නයි. நாங்களும் நீங்களும் ஆண்டவருக்கு ඔබයි பிரியமானவர்களாய் මමයි இருப்போம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න පූජාවක්. நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு பிரியமான பலியாக இருப்போம். ඔයාවයි මාවයි දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සිංහාසන ළඟ අරගෙන යනවා. உங்களையும் என்னையும் அவருடைய உன்னதங்களிலே அவர் உட்கார்ந்து හැබැයි செய்யப் போகிறார். ප්‍රසන්න පූජාවක් විතරයි. ஆனால் பிரியமான ஆராதனை மாத்திரமே. මම ආයෙත් කියන්න. ප්‍රසන්න පූජාවක් විතරයි. ஒரு பிரியமான ஆராதனை தான். ප්‍රසන්න පූජාවක් නැත උන්වහන්සේ පිළිගන්නේ ஒரு නැහැ. பிரியமான ஆராதனையா இல்லாமல் அவருக்கு பிரியமாய் இருக்க முடியாது. කී දෙනෙක්ට මතකද ආබෙල් මේ කයින් සහ ආබෙල්ගේ කතාව? காயின் ஆபேலுடைய கதை எத்தனை பேருக்கு நினைவு කී இருக்கிறது? දෙනෙක්ට මතකද? எத்தனை பேருக்கு நினைவு இருக்கிறது? කාටද පුළුවන් දේ කොටස යන්න ඩක් ගාලා? யாருக்காவது அந்த பகுதியை சீக்கிரமாய் வாசிக்க முடியுமா? උප්පත්ති 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம். ඔන්න බලන්න. මනුෂ්‍යයා තමාගේ භාර්යාව වූ ඒව හැඳින්නේය. ඈ ගර්භණීයව කායින් වදා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මනුෂ්‍යයෙකු ලබා ගතිමි කීවාය.
ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அறிந்தான். அவள் கர்ப்பவதியாகி காயினை பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றாள். නැවත ඔහුගේ සහෝදර වූ ආබේල් වැදුවාය. பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை பெற்றாள். ආබේල් බැටළු පාලකයෙක් වූයේ. ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான். නමුත් කායින් ගොවියෙක් වූයේ. காயின் நிலத்தை பயிரிடுகிறவனானான். කාලයකට පසු කායින් භූමියේ ඵලයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේට පඳුරක් ගෙනායේ. சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான். ආබේල්ද තමාගේ රැළේ කුණුදුරන්ගෙන් උන්ගේ තෙලින්ද ගෙනායේ. ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளில் உண்டாகන්න. கொள்ளையானவைகளிலும் ස්වාමීන් கொண்டு வந்தான். වහන්සේ ආබේල් සහ ඔහුගේ පඬුරු සැලකුසේක. ஆண்டவர் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் அங்கீகரித்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ ආබේල් සහ ඔහුගේ පඬුරු සැලකුසේක. ஆண்டவர் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் அங்கீகரித்தார். එහෙත් කායින් සහ ඔහුගේ පඬුරු නොසැලකුසේක. ஆனால் காயினையும் அவன் காணிக்கையும் அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. පැහැදිලි ඔයයි මමයි ලෑස්ති නැත්තම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන දේ කරන්න. நீங்களும் நானும் ஆயத்தமாய் இருந்தால் அவர் சொல்வதை செய்யும்படி ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඔයාගේ පඬුරු විතරක් නෙමෙයි මගේ පඬුරු විතරක් නෙමෙයි. ஆண்டவர் எதிர்ப்பது உங்களுடைய என்னுடைய காணிக்கைகளை மாத்திரமல்ல, ස්වාමීන් වහන්සේ ඔයාවයි මාවයි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. உங்களையும் என்னையும் அவர் எதிர்த்து விடுகிறார். හැබැයි ඔයයි මායි ලෑස්ති නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන දේ කරන්න. அவருடைய வார்த்தை சொல்கிற பிரகாரமாய் செய்ய நாங்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தால் ස්වාමීන් වහන්සේ ඔයාගේ පඬුරු විතරක් නෙමෙයි உங்கள் காணிக்கைகளை மாத்திரமல்ல ඔයාවත් පිළිගන්නේ නැහැ. என்னையும் உங்களையும் ஆண்டவர் ඒ නිසා ஏற்றுக்கொள்ள තමයි போகிறார். උන්වහන්සේ නිරෝගීමත් පවුලකට අපිට ආරාධනා කරන්නේ. ஆகவேதான் ஒரு ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை அவர் නිරෝගීමත් அழைக்கிறார். පවුලක් බිහි වෙන ප්‍රධානම කාරණය මොකද්ද? ஆரோக்கியமான குடும்பம் உருவாக பிரதானமான காரணம் දේව වචනය තුල ජීවත් වෙන පවුලක්. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே வாழ்கிற குடும்பம். ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රසන්න පූජාවක් වගේම கர்த்தருக்கு பிரியமான ஆராதனையைப் போல ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රසන්න පවුලක්. ஆண்டவருக்கு பிரியமான குடும்பம். ඊළඟට අපි යන්නවා මතේ පොතේ 18:20ට. மத்தேயு 18 அதிகாரம் 20 வார்த்தை. මක් නිසා දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ මාගේ නාමයෙන් යම් තැනක රැස්ව සිටිනම් என் நாமத்தினாலே இருவர் அல்லது மூவர் கூடி இருக்கிற මම இடத்திலே එතන ඔවුන් මැද සිටීමේ කීසේක. நான் அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன். ඔබයි මමයි අපි ලෑස්තින අපේ පවුලේ යාඥාව පටන් ගන්න. எங்கள் குடும்பத்திலே குடும்ப ஜெபத்தை ஆரம்பிக்க நாங்கள் ஆயத்தமானால் අනිවාර්යෙන් අපි අපේ පවුලේ යාඥාව කරනවා නා. கட்டாயமாக எங்கள் குடும்ப ஜெபத்தை நாங்கள் செய்வோமானால் පවුලේ ඉන්න දෙන්න නම් 2 பேர் என்றாலும் තව එක්ස්ට්‍රා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පවුලේ. மூன்றாவதாக ஒரு நபர் அங்கே පවුලේ இருக்கிறார். ඉන්න 5 දෙනා නම් තව එක්ස්ට්‍රා එක්කෙනෙක් පවුලේ 5 ඉන්නවා. பேர் என்றால் ஆறாவதாக அங்கே ஒருவர் පවුලේ ඉන්න இருக்கிறார். 6 දෙනා නම් තව එක්ස්ට්‍රා එක්කෙනෙක් 6 ඉන්නවා. பேர் என்றால் ஏழாவதாக அங்கே ஒருவர் පවුලේ ඉන්න 3 இருக்கிறார். දෙනා නම් තව එක්ස්ට්‍රා එක්කෙනෙක් 3 ඉන්නවා. பேர் என்றால் நான்காவதாக කවුද ஒருவர் இருக்கிறார். එක්ස්ට්‍රා එක්කෙනා? யார் அந்த அதிகமான ඒ நபர்? එක්ස්ට්‍රා එක්කෙනා මැවුම්කාරයා. அவர் எங்களை உருவாக்கியவர். ஆமென். වචනයෙන් මේ ලෝකෙම නිර්මාණය කරපු දෙවියන් වහන්සේ. வார்த்தையினாலே இந்த உலகத்தை உருவாக்கியவர். හෙලෝ අපි වචනයක් කතා කරලා ගහක ඔලයක්වත් වැටෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒரு வார்த்தை பேசினால் மரத்திலிருந்து ஒரு இலை கூட விழாது. අපි පිම්ම මැස්සෙක්වත් බය නැහැ. நாங்கள் ஊதினால் ஈ கூட அதற்கு பயப்படாது. මැවුම්කාරයා එක වචන ස්වල්පයකින් මුළු විශ්වයක්ම නිර්මාණය. அவர் அவருடைய வார்த்தையினாலே இந்த முழு சர்வ சிருஷ்டியையும் உண்டாக்கினார். මේ විශ්වය නිර්මාණය කරපු දෙවියන් වහන්සේ අපි විශ්වය දෙස බැලුවම අපි අහසේ තරු දෙස බැලුවම කොච්චර ලස්සනද? இந்த உலகத்தை இந்த பூமியை நாங்கள் பார்த்தால் இது எவ்வளவு அழகான ஒன்று. මේ සත්‍යතාවය හොඳට තේරුම් ගන්න. இந்த சத்தியத்தை நன்றாய் விளங்கிக் අහසේ கொள்ளுங்கள். තරු දෙස බැලුවම බලාගෙන ඉන්නමයි හිතෙන්නේ. வானத்தின் நட்சத்திரங்களை பார்த்தால் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல බීච් இருக்கும். එකට ගියාම ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. පට්ට විනෝදයි. கடற்கரைக்கு சென்றால் திரும்ப வர எண்ணுவதிலே அவ்வளவு அழகாக ඇයි இருக்கும். ඒකේ මාර ත්‍රිල් එකක් තියෙනවා. அங்கே ஒரு ත්‍රිල් එකක් තියෙනවා සිංහලෙන් මම දන්නේ ටැමිල් වචන මොකද්ද කියලා. පොඩි ගතියක් තියෙනවා. அங்கே ஒரு உற்சாகம் இருக்கிறது. එහෙනම් අහන්නකො මේ මැවුම්කාරය ඔයාගේ මගේ පවුල තුල ක්‍රියා කරනකොට කොච්චර இப்படிப்பட்ட ගතිද? சிருஷ்டிகர் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பத்திலே இருந்தால் அது எவ்வளவு த்ரில்லாக இருக்கும். මේ මැවුම්කාරයා අපේ පවුල තුල ක්‍රියා කරනකොට කොච්චර ගතිද? அவர் என் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்தால் அவர் ඒක எவ்வளவு අහසේ மேன்மை. තරු වලට වඩා ලස්සන වේවි. அது வானத்தின் நட்சத்திரங்களை விட මොකද அழகாக இருக்கும். උන්වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්න නිසා. ஏனென்றால் அவர் எங்களோடு கூட இருப்பதினாலே. ஆமென். පැහැදිලි කතාව. உங்களுக்கு விளங்கி விட்டதா? පවුල මොන විදිහට අප්සෙට් වුණත් දැන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරනවා නිරෝගීමත් පවුලකට එන්න කියලා. குடும்பம் எவ்வளவு அப்செட்டாக இருந்தாலும் இப்பொழுது இந்த தருணத்திலே ஆண்டவர் ஒரு ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை නිරෝගීමත් அழைக்கிறார். පවුලක් කියන්නේ යේසුස් වහන්සේව කේන්ද්‍ර කරගත්ත පවුලක්. ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாய் தலையாய் கொண்ட ඒ குடும்பம். කියන්නේ දේව වචනයට ගැඹුරින් අත්දකින්න පවුලක්. வேதகனுடைய கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆழமாய் அறிந்த குடும்பம். යාඥාවෙන් දෙවියන් වහන්සේ මැදිහත්කාරකම් කරන පවුලක්. ஜெபத்தினாலே தேவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிற குடும்பம். එහෙනම් පැහැදිලි එහෙම පවුලක් තමයි නිරෝගීමත් පවුලක් அப்படிப்பட்ட කියන්නේ කියලා. குடும்பம் தான் ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்று நீங்கள் தெளிவடைந்து මේ விட்டீர்கள். වෙලාවේ උන්වහන්සේ ඔබට ආරාධනා இந்த කරනවා. நேரத்திலே ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබට අභියෝග කරනවා. உங்களுக்கு ஒரு சவாலை அவர் வைக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරනවා මම ඔබට අභියෝග කරනවා. அவர் உங்களை அழைக்கிறார். சகோதரர் உங்களுக்கு சவாலை வைக்கிறார். ඔබ සහ මගේ පවුල් වල ප්‍රීතිමත් පවුලක් වෙන්න ඕන. உங்களுடைய என்னுடைய குடும்பம் மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பமாய் இருக்க. දැන් මගේ අවසාන කාරණාව. இப்பொழுது என்னுடைய கடைசி காரியம் බයිබලෙන් සභාවේ පවුලට
வேதாகமத்திலிருந்து சபை என்ற குடும்பத்திற்கு පවුල්තුමා අපිට කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හිස ඌ සභාව එක ශරීරයක් කියලා. பவுல் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து சபைக்கு தலை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அதன் அவயவங்கள் என்று. මගේ මේ ඇඟිල්ල තුවාල වුණොත් මගේ මුළු ඇඟටම දැනෙනවා. என் விரல் ஒரு காயப்பட்டால் என் முழு சரீரத்துக்கும் அந்த வேதனை விளங்குகிறது. පවුලේ කවුරු හරි අප්සෙට් වුණොත් අපි හැමෝටම දැනෙන්න ඕනේ. குடும்பத்திலே யாராவது கலக்கம் මේ குழப்பமா කතා இருந்தால் அது කරන්නේ எல்லோருக்கும் விளங்க සභා வேண்டும். පවුලටයි. இப்பொழுது பேசுவது சபை என்ற குடும்பத்திற்கு. හෙලෝ. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? ළමයෙක් වැරද්දක් කරාම දෙමව්පියෝ තැන් තැන් වල ගිහලා කියන්නේ නැහනේ. ஒரு தன் பிள்ளை செய்த தவறை பெற்றோர் போகிற මේ இடங்களில் කාරණාව වළංගුයි සභාවටත්. இந்த காரியம் சபைக்கும் பொருத்தமாய் සභාවේ இருக்கிறது. ළමයෙක් වැරද්දක් කරොත් අපි තැන් තැන් වල ගිහලා නෙමෙයි කියන්න ඕනේ. சபையிலே ஒரு பிள்ளை தவறு செய்தால் அதை போகிற இடங்களில் நாம் මොකද தூற்றித் මේක திரிய අපේ வேண்டாம். පවුල. ஏனென்றால் இது என்னுடைய குடும்பம் ஆமென். එහෙනම් ඒ පවුල තුල යේසුස් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. அப்படி என்றால் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளும் இயேசு கிறிஸ்து මතක இருக்கிறார். තියාගන්න මේ සභා ශරීරය තුල පවුල යේසුස් இந்த වහන්සේ சபை ක්‍රියාත්මක என்ற වෙනවා. சரீரத்துக்குள்ளே இயேசு உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ ඇතුළේ ඉඳගෙන අපි එක එකාට වැරදි කියන්න බෑ. இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் දරුවෙක් குறை சொல்லிக் වැරද්දක් කරා கொண்டிருக்கிறோம். නම් දෙමව්පියෝ ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ දරුවව හදාගන්න. ஒரு பிள்ளை தவறு செய்தால் பெற்றோர் பிள்ளையை திருத்த ஆயத்தமாய் இருக்க එහෙම வேண்டாம். නැතුව තැන් තැන් වල ගිහලා වැරදි කියනවාට. அப்படி இல்லாமல் போகிற இடங்களில் எல்லாம் அதை தூற்றிக் දෙමව්පියෝ கொண்டு ලෑස්ති தெரியாமல். වෙන්න ඕනේ දරුවන්ව හදාගන්න. பிள்ளைகளை சரிப்படுத்த பெற்றோர் ஆயத்தமாய் මුළු இருக்க வேண்டும். සභාවටම ආර්දනා කරන්නේ දෙමව්පියන් දරුවන් විදියට. ஒரு பிள்ளைகளாய் பெற்றோராய் முழு சபையும் அழைக்கப்படுகிறீர்கள். දරුවන්ටත් මේ කතාව වළංගුයි. பிள்ளைகளுக்கும் இது பொருந்தும். මතක තියාගන්න අපේ වැඩිහිටියෝ ඔක්කොම අපේ දෙමව්පියෝ. இங்கே இருக்கிற எல்லா பெரியவர்களும் எங்கள் பெற்றோர் என்று பிள்ளைகள் ඔබයි நினைவிலே මමයි வைத்துக் ලෑස්ති වෙන්න கொள்ளுங்கள். ඕනේ දරුවන් විදියට වැඩිහිටියන් කියන දේ අහන්න. பிள்ளைகள் என்ற வகையிலே அந்த பெரியவர்கள் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள මම கேட்க நீங்கள் ආයෙත් ஆயத்தமாக කියනවා. இருக்க வேண்டும். කායින්ගේ පූජාව ප්‍රතික්ෂේප කරා උන්වහන්සේ. காயினின் காணிக்கையை அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. ඒ වගේම කායින්ගේ කායින්වත් උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප அப்படி කරනවා. காயினையும் ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. මතක තියාගන්න උන්වහන්සේ කියන දේ අහන්න නැත්නම් උන්වහන්සේ ඔබව මායි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න යනවා. நீங்கள் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவர் சொல்வதை கேட்காவிட்டால் உங்களையும் என்னையும் கூட ஆண்டவர் උන්වහන්සේ அங்கீகரிக்க සභාවට மாட்டார். අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා. ஒரு எச்சரிக்கையை ஆண்டவர் சபைக்கு මොකක්ද අනතුරු கொடுக்கிறார். ඇඟවීම? அந்த எச்சரிக்கை என்ன? මේක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හිස වූ සභාව. இது இயேசு கிறிஸ்து தலையாய் இருக்கிற சபை. ஆமென் අපේ ஹalleluya. ශරීරයේ කොයි හරි තැනක රිදුනා නම් අපි මුළු ඇඟටම දැනෙනවා. எங்கள் சரீரத்திலே எங்கேயாவது காயப்பட்டால் எங்கள் முழு ඔබ சரீரத்துக்கும் அந்த දන්නවා வேதனை කකුලේ தெரியும். හරි කොහේ හරි තුවාලයක් තිබ්බොත් කුත්කර දානවා උණ ගන්නවා. உங்கள் அடி பாதத்திலே ஒரு காயம் பட்டால் முள் குத்தினால் உங்கள் சரீரத்துக்கு காய்ச்சல் ඒ வருகிறது. කියන්නේ අපි එකිනෙකාට බද්දයි. நாங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைக்கப்பட்டவர்களாய் එහෙනම් මම இருக்கிறோம். වැරද්දක් කරාම ඔයගලන්ටත් අප්සෙට් යන්න ඕනේ. ஆகவே சகோதரன், நான் ஒரு தவறு செய்தால் அதனால் நீங்கள் யாருமே එහෙමයි කියලා காயப்படுவீர்கள். මිතිල් අර වැරද්ද කරා කියලා පරම්පරාව හැමදෙනම කියන් යන්නේ හොඳ නෑනේ. ஆகவே சகோதரர் இப்படி ஒரு தவறு செய்து விட்டார் என்று போய் போகிற හොඳම දේ இடமெல்லாம் මොකද්ද? சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதில்லை. හොඳම දේ මොකද්ද? நாங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக මම முக்கியமானது, වැරද්දක් කරා නම් මං ගාට ඇවිල්ලා කියන එක. நான் ஒரு தவறை செய்தேன் என்று கண்டால் அதை එහෙම என்னிடத்தில் මම வந்து ඇහුවේ சொல்வது. නැත්තම් තවත් එක්කෙනෙක් වරන් ගිල්ලා කියනවා. அப்படி அவர் சொல்வதை கேட்காவிட்டால் இன்னும் ஒருவரோடு சேர்த்து போய் එහෙම මම சொல்வது. ඇහුවේ නැත්තම් මුළු සභාව ඉස්සරහම කියනවා. அப்படி கேட்காவிட்டால் முழு சபைக்கு முன்பதாகவும் அதை சொல்வது. බයිබලයේ අපිට ක්‍රම දීලා තියෙනවා. வேதாகமத்திலே முறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. බයිබලයේ අපිට යන්න ඕන පාරක උගන්වලා நாங்கள் තියෙනවා. போக வேண்டிய வழியை வேதம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. මතක තියාගන්න ආදම් සහ ඒව වැටුනේ ඔවුන්ගේ පාරව යන්න ගිහිල්ලා. ஆதாமும் ஏவாளும் விழுந்தது அவர்கள் தங்களுடைய விருப்பமான சுய සභා பாதையிலே පවුලක් செல்ல. විදිහට උන්වහන්සේ අපිට යන්න පාරක් දීලා තියෙනවා. சபை குடும்பம் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் போக வேண்டிய வழியை අපි அவர் මේ எங்களுக்கு පවුල තුල கொடுத்திருக்கிறார். ගමන් කරන්න ලෑස්ති නැත්තම් இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே பயணிக்க நாங்கள் ஆயத்தமா කොයි இல்லாவிட்டால் හරි දවසක අපිට තහනම් ගහක් හම්බ වේවි. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு தடை கிடைக்கும். මතක තියාගන්න. ஆகவே நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், එක්කෙනෙක් අප්සෙට් වුණොත් මුළු සෙට් එකටම අවුල් යනවා. ஒருவர் குழப்பம் கலக்கம் அடைந்தால் அந்த முழு கூட்டமும் கலக்கம் அடையும். ඔබේ යවුල මුළු සභාවටම දැනෙනවා. உங்கள் கலக்கம் அந்த முழு சபைக்கும் விளங்கும். එහෙම දැනෙන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ කියලා. அப்படி உங்களால் உணர முடியாவிட்டால் நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள யார் இருக்கிறார் என்று. මොකද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා නම් இயேசு கிறிஸ்து அங்கே கிரியை செய்கிறவராய் ක්‍රිස්තුස් இருப்பாரானால், වහන්සේ අපේ හදවතේ ගැඹුරේ ඉන්නවා නම් எங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்திலே இயேசு கிறிஸ்து இருப்பாரானால், අපේ සිතුවිලි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ තමයි වෙන්න ඕනේ. எங்களுடைய சிந்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவை போல் இருக்க வேண்டும். ஆமென். අපේ සිතුවිලි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ නෙමෙයි නම් எங்கள் சிந்தை இயேசு கிறிஸ்துவை போல் இல்லாவிட்டால் අපි යාඥා කරදී නම් එළවනවා යක්ෂයව. நாங்கள் ஜெபித்து பிசாசை துரத்துகிறோம். එහෙනම් යක්ෂයා වගේ තමයි අපි සිතුවිලි තියාගෙන ඉන්නේ. ஆனால் பிசாசை போல சிந்தை தான் நாங்கள் வைத்துக் පළවෙනි එක கொண்டிருக்கிறோம். උන්වහන්සේ අපිට ආරාධනා කරනවා ප්‍රීතිමත් පවුලක් අපේ පවුල තුල. எங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே மகிழ்ச்சியுள்ள குடும்பமாய் இருக்கும்படி முதலாவது அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது. දෙමව්පියන් සහ දරුවන්ට ඒ වගකීම තියෙනවා. பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது. ඊළඟට සභා පවුලක් විදිහට උන්වහන්සේ ආරාධනා அடுத்ததாக කරනවා. சபை குடும்பமாக ஆண்டவர் ඒ அழைக்கிறார். කියන්නේ අපි හැමෝම දරුවෝ දෙමව්පියෝ. ஆக நான் சொல்லப்படுவது என்னவென்றால் நாங்கள் எல்லோரும் பெற்றோர் අපේ பிள்ளைகள். ඇස් ඒ විදියට තියෙනවා නම් எங்கள் கண்கள் அப்படி இருக்குமானால்
අපේ හදවත් ඒ විදියට තියෙනවා නම් எங்களுடைய இருதயமும் அவ்வாறே இருக்குமானால் දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවෙත් ඔබේ ජීවිතය ආශිර්වාද කරන්න ලෑස්ති. இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். මං හිතන්නේ මගේ අදහස තමයි අපි කඩාගෙන වැටෙනවා නම් நான் நினைக்கிறேன், என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால், நாங்கள் உடைந்து விழுந்து விடுவோமானால், ආශිර්වාදය අපිව හැරදාලා ගිහිලා තියෙනවා නම් ஆசீர்வாதம் எங்களை விட்டு போய் இருக்குமானால், හේතුව අපි දේව වචනය අතහැරලා. காரணம் நாங்கள் வார்த்தை விட்டு விட்டு இருக்கிறோம் என்பது. දේව වචනය අතහැරලා කියලා நாங்கள் කියන්නේ கர்த்தருடைய வார்த்தை விட்டு விட்டு இருக்கிறோம் என்றால், දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. கர்த்தருடைய சத்தம் எங்களுக்கு கேட்கவில்லை. ඔයාගේ පවුලට ඇහෙන්නේ නැහැ. உங்கள் குடும்பத்திற்கு அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கவில்லை. දෙමව්පියෝ දෙවියන් වහන්සේව අතහැරලා කියන්නේ பெற்றோர் தேவனை விட்டு விட்டார்கள் என்பது, දෙමව්පියෝ දෙවියන් වහන්සේව අතහැරලා කියන්නේ பெற்றோர் ஆண்டவரை விட்டு விட்டார்கள் என்பது, දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට ඒක යන්නේ නැහැ. பெற்றோரிடத்திலிருந்து பிள்ளைகளுக்கும் அது ඒ නිසා செல்லவில்லை. දෙමව්පියනි අප්සෙට් වෙන්න එපා දරුවා අවුල් ගියා කියලා. ஆகவே பெற்றோரே பிள்ளை குழப்பம் அடைந்திருப்பதை හේතුව குறித்து கவலைப்பட දරුවට வேண்டாம். දෙමව්පියන්ගෙන් වචනේ ගිහිල්ලා නැහැ. காரணம் பெற்றோரிடத்திலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு அந்த வார்த்தைகள் சென்றிருக்கவில்லை. කාරණාව පැහැදිලි. உங்களுக்கு இது விளங்கி விட்டதா? මේ උදෑසන උන්වහන්සේ අපිට ආරාධනා இந்த කරනවා காலை வேளையிலே அவர் உங்களை அழைக்கிறார், නිරෝගීමත් පවුලක් වෙන්න. ஆரோக்கியமான குடும்பமாய் மாறும்படிக்காக. නිරෝගීමත් පවුලක් කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කේන්ද්‍ර කරගත්ත පවුලක්. ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாய் கொண்ட குடும்பம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කේන්ද්‍රීය නෑ කියලා කියන්නේ இயேசு கிறிஸ்துவா மையமாக அங்கே இல்லை என்பது බිඳිච්ච පවුලක්. அது உடைந்த குடும்பம். අපි හැමෝම නැගිට සිටිමු. நாங்கள் எல்லோரும் எழுந்திருப்போம். අපි හැමෝම නැගිට සිට நாங்கள் எல்லோரும் எழுந்திருந்து අපි අපේ පවුල් ගැන කල්පනා කරමු. எங்கள் குடும்பத்தை குறித்து நாங்கள் சிந்தித்து අපේ பார்ப்போம். දෙමව්පියන් ගැන කල්පනා කරමු. எங்களுடைய பெற்றோரை குறித்து சிந்தித்து අපේ பார்ப்போம். දරුවන් ගැන කල්පනා කරමු. எங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து சிந்தித்து பார்ப்போம். සබහ පවුල ගැන කල්පනා කරමු. எங்கள் சபை குடும்பத்தை குறித்து சிந்தித்து සබහවේ பார்ப்போம். දෙමව්පියන් විදියට சபையின் பெற்றோர் என்ற ரீதியிலே, සබහවේ දරුවන් විදියට சபையின் பிள்ளைகள் என்ற ரீதியிலே දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් පැමිණෙන දේටද අපි කීකුරුලා තියෙන්නේ. கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து வருகிற காரியங்களுக்கு நாங்கள் செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிந்திருக்கிறோமா? මතක තියාගන්න. ஆகவே நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබයි මමයි කීකුරු වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් පැමිණෙන දෙයකට නෙමෙයි නම්. நீங்களும் நானும் கீழ்ப்படிவது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு இல்லை என்றால் එහෙනම් වෙන දෙයක්. வேறொன்றுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படுகிறோம். අපි හැමෝම දැස් පියාගමු. ஆகவே எங்களுடைய கண்களை மூடி අපි සමාව ඉල්ලමු ස්වාමීන් වහන්සේ තුල. நாங்கள் கர்த்தரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்போம். අපේ පවුල තුල උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්න බැරි වෙච්ච என் එක. குடும்பத்தில் அவருடைய வார்த்தையை அறிக்கை செய்ய என்னால் முடியாமல் போனதா? අපේ පවුල තුල උන්වහන්සේ කේන්ද්‍ර කරගන්න බැරුවන් என் තැන් ගැන. குடும்பத்துக்கு அவரை மையமாய் வைக்க என்னால் முடியாமல் போனதா? මුදල් පස්සේ ගිහිල්ලා අවශ්‍යතාවයන් පස්සේ ගිහිල්ලා අපි උන්වහන්සේගේ කේන්ද්‍රස්ථානය අමතක කරලා பணத்தின் பின்பால் தேவைகளின் பின்பால் சென்று அவருடைய மையத்தை நான் இழந்திருக்கிறேன். අපිට අනාගතය ගැන ලොකු බයක් තියෙනවා. என் எதிர்காலத்தை குறித்து பெரிய பயம் இருக்கிறதா? මගේ දරුවා මේ කොතන ඉඳීද මොනදේ කරයිද කාව බඳීද කියලා බයක් என் තියෙනවා. பிள்ளை எங்கே இருக்குமோ, என்ன செய்யுமோ, யாரை திருமணம் முடிக்குமோ என்ற பயம் எங்களுக்கு இருக்குமா? බය පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙමෙයි. பயம் வருவது கர்த்தரிடத்திலிருந்து அல்ல. බය පැමිණෙන්නේ යක්ෂයාගෙන්. பயம் வருவது பிசாசினிடத்திலிருந்து. ඒ කියන්නේ බයට අපි ඉඩ දියා තියෙනවා නම් නිසක කමෙන් උන්වහන්සේ අභිමුඛී අපි යන්නේ නැහැ. நாங்கள் பயத்துக்கு இடம் கொடுத்திருப்போமானால் தைரியமாய் அவருடைய கிருபாசன தண்டைக்கு செல்ல முடியாது. ඔබටයි මටයි ආරාධනා කරනවා. உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் அழைக்கிறார். අතීතේ අමතක කරමු. கடந்த காலத்தை மறப்போம். අතීතේ සමාව දෙන්න බැරි දේවල් වලට අපි තිත තියමු. கடந்த காலத்திலே மன்னிக்க முடியாத சம்பவங்களுக்கு நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி අපි வைப்போம். ඉස්සලාම යේසුස් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලමු. முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே நாங்கள் පියාණන් மன்னிப்பு අපිට கேட்போம். සමාව වෙන්න පියාණනි. பிதாவே, ஆண்டவரே, எங்களை மன்னியும். පියාණන් අපේ පවුල තුල ඔබ වහන්සේව නෙමෙයි අපි නියෝජනය කළේ. ஆண்டவரே, என் குடும்பத்திலே உங்களை நாங்கள் அங்கீகரித்துக் පියාණන් கொள்ளவில்லை. අපේ පවුල තුල ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය නෙමෙයි ஆண்டவரே, නියෝජනය என் කළේ. குடும்பத்துக்குள்ளே உம்முடைய அன்புக்கு நான் இடம் கொடுக்கவில்லை. පියාණන් අපිට සමාව වෙන්න. ஆண்டவரே, எங்களை மன்னியும். පියාණන් අපි ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුල අපි පවුල ගොඩ නැගුවේ නෑ. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையினால் என் குடும்பத்தை நான் கட்டி எழுப்பவில்லை. දෙමව්පියන් විදිහට අපගේ උපදේශයන් වෙනස් වුණා. பெற்றோர் என்ற ரீதியிலே எங்களுடைய ஆலோசனை தவறாய் இருந்தது. දෙමව්පියන් විදිහට අපගේ උපදේශයන් ගැන අපි තීරණය කරනකොට දේව කැමැත්ත බැලුවේ නෑ. பெற்றோர் என்ற ரீதியிலே எங்கள் தீர்மானங்களுக்கு நாங்கள் கர்த்தருக்கு முதலிடம் පියාණන් கொடுக்கவில்லை. අපිට සමාව වෙන්න. ஆண்டவரே, எங்களை අනේ மன்னியும். පියාණන් අපි දරුවන් විදිහට අපි දෙමව්පියන්ට කීකරුනේ නෑ. பிதாவே, பிள்ளைகள் என்ற வகையில் எங்கள் பெற்றோருக்கு நாங்கள் සමහරවල්ලාට கீழ்ப்படியவில்லை. අපි දෙමව්පියන්ට වැරදි වචන වලින් කතා කරා. எங்கள் பெற்றோரை தவறான வார்த்தைகளை நாங்கள் ஏசி இருக்கிறோம். පියාණන් අපිට සමාව වෙන්න. ஆண்டவரே, பிதாவே, எங்களை අපිට மன்னியும். අමුතුක වුණා සබහ තාත්තා අපි දිස බලා සිටනවා කියලා. நாங்கள் மறந்து போனோம், எங்கள் தகப்பன் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் සබහ என்பதை. පියාණන් අපි දිස බලා සිටනවා කියලා. உண்மையான தகப்பன் எங்களை எப்பொழுதும் கவனிக்கிறார் என்பதை மறந்து පියාණන් අපිට போனோம். සමාව වෙන්න අපි සභාවක් විදියට. பிதாவானவரே, எங்களை மன்னியும் என்று மன்னிப்பு கேட்போம். අපි ஹalleluya. අපි සභාවක් විදියට සමාව වෙන්න ඔබ වහන්සේ. சபையாக நாங்கள் உங்களிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கிறோம். ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයට සහභාගී වෙමින්. உம்முடைய சரீரத்துக்கு நாங்கள் இணைந்தவர்களாய் இருந்தோம். ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේගේ ශරීරය ඔබ වහන්සේගේ රුධිරය අපි සිහි කරමින්. உம்முடைய சரீரத்தை, உம்முடைய
இரத்தத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிற பொழுது ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ශරීරය අපි රොටි කෑල්ලක් විදිහට රුධිරේ වයින් විදිහට සිහි කරමින් உம்முடைய சரீரத்தை இரத்தத்தை அப்பமாய் ரசமாய் நாங்கள் நினைவு கூறுகிற பொழுது හැබැයි මේ ශරීරයේ කියන සබහැ අනන්‍යතාවය අපි අමතක කරා அதன் පියාණනි. உண்மையை சத்தியத்தை நாங்கள் மறந்து போனோம். ස්වාමිනී අපිට සමාව ඉල්ලනවා ඔබ ஆண்டவரே වහන්සේගෙන්. எங்களை மன்னிக்கும்படியாய் நாங்கள் සභාවේ ஜெபிக்கிறோம். දෙමව්පියන් දරුවන්ට දුන් වැරදි නිසා සමාව ඉල්ලනවා. ஆண்டவரே சபையின் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு காட்டிய தவறான காரியங்களுக்காய் மன்னிப்பு සභාවේ கேட்கிறோம். දරුවෝ ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ සභාවේ දෙමව්පියන්ට අකීකරු වෙනගෙන සමාව ඉල්ලනවා. சபையின் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனவைக்காக மன்னிப்பு ස්වාමිනී கேட்கிறோம். අපි දැන් ලෑස්ති සමාව දෙන්න. ஆண்டவரே நாங்கள் மன்னிப்பு கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம். ස්වාමිනී මගේ අම්මා නිසා මම අප්සෙට් වෙච්ච තැන් ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. தாய் நிமித்தம் கலக்கமடைந்த எல்லா காயங்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறோம். අපිට කියනවා මගේ තාත්තා නිසා මම අප්සෙට් වෙච්ච තැන් ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. என் தகப்பன் நிமித்தம் நான் காயப்பட்ட எல்லாவற்றிற்காக மன்னிப்பு ස්වාමිනී கேட்கிறேன். මගේ දරුවන් නිසා මම අප්සෙට් වෙච්ච තැන් ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. பிள்ளைகளினாலே கலக்கமடைந்த காயப்பட்ட எல்லாவற்றிற்காக පියාණනි මම மன்னிப்பு සමාව கேட்கிறேன். දෙනවා. ஆண்டவரே நான் மன்னிக்கிறேன். ඒගොල්ලන් මාව හැරදාලා ගියාට මම සමාව දෙනවා. அவர்கள் என்னை விட்டு போனதற்காக நான் පියාණනි மன்னிக்கிறேன். ඒගොල්ලන් මාව අතහැරියට මම සමාව දෙනවා. அவர்கள் என்னை கைவிட்டபடியினாலே மன்னிக்கிறேன். අපේ වචන වලින් අපි කියමු අපි සමාව දෙනවා කියලා. நான் மன்னிக்கிறேன் என்ற බයිබලයේ வார்த்தையினாலே කියන ඔබේ அறிக்கை වචනයෙන් செய்வோம். කියන්න තියෙනවා අපි සමාව දෙනවා පියාණනි. ஆகவே வார்த்தையினாலே சொல்லுவோம் மன்னிக்கிறேன் අපේ என்று. දෙමව්පියන් අපි ළඟ නැහැ අපි සමාව ඉල්ලන අපි සමාව දෙන பெற்றோர் என் ඒගොල්ලන් அருகில் ස්වාමිනී. இல்லை. ஆகவே நான் மன்னிக்கிறேன் அவர்களை ஆண்டவரே. ස්වාමිනී අපේ හදවත් ඉරිලා අපි කාටවත් කියන්න බැරි ලැජ්ජාවෙන් පිරීලා ஆண்டவரே என் இருதயம் உடைந்து யாருக்கும் சொல்ல முடியாத அவமானத்தினாலே நிறைந்திருந்தாலும் අපි ඔබෙන් සමාව ඉල්ලනවා පියාණනි. ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கிறேன். අපි එකිනෙකාගේ දෑත් අල්ලගමු. நாங்கள் ஒருவர் எங்களுடைய கரங்களை අපි සභා පවුලක් විදිහට එකිනෙකාගේ දෑත් අල්ලගමු. நாங்கள் சபை குடும்பம் என்ற வகையிலே எங்கள் அருகில் අපි இருக்கிறவருடைய එකිනෙකාගේ கரங்களை දෑත් අල්ලන් ඉන්න වෙලාවේ நாங்கள் கரங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே අපි එකිනෙකාගේ දෑත් අල්ලගෙන ඉන්න වෙලාවේ நாங்கள் ஒருவருடைய கரங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා කියමු. நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பதாய் சொல்லுவோம் ස්තුතියි ස්වාමිනී. நன்றி ஆண்டவரே. ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්න අපේ පවුල නිසා. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த குடும்பத்துக்காக ස්තුතියි මට දුන්න මගේ අම්මා නිසා. என் தாய்க்காக உமக்கு நன்றி. ස්තුතියි ඔබ වහන්සේට මට දුන්න මගේ තාත්තා නිසා. நீர் எனக்கு கொடுத்த என் தகப்பனுக்காக உமக்கு ස්තුතියි நன்றி. මට දුන්න දියණිය නිසා. நீர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற மகளுக்காக நன்றி. ස්තුතියි මට දෙන්න පුත්‍රයා නිසා. நீர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற மகனுக்காக ස්වාමිනී நன்றி. අපිට ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுவோம். ස්වාමිනී ස්තුති වෙනවා ඔබ වහන්සේට. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ඔබ වහන්සේ ஹalleluya. පුදුමයි ස්වාමිනී. ஆண்டவரே நீர் மிகவும் அற்புதமான தேவன் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஹalleluya. நன்றி அப்பா. நன்றி ஸ்துதி வேவா இயேசுவே. சுவாமி. ஹalleluya. நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே. ஹalleluya. පියන්නේ අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். උදයක් පාසා උදයක් ஆண்டவரே இரவும் பகலும் ඔබේ කරුණාව අපේ ජීවිතය අලුත් காலை තිබෙන தோறும் නිසා. உம்முடைய கிருபை எங்களுக்கு புதிதாக இருக்கிறபடினாலே ඒ කරුණාව හැම උදයකම මගේ හදවත නිදහස් කරන නිසා. அந்த கிருபை ஒவ்வொரு காலை வேளையிலும் என் இருதயத்தை விடுவிப்பதாக. පියන්නේ ඒ කරුණාව මගේ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ කරන නිසා. அந்த கிருபை என் மகிழ்ச்சியை முழுமையடைய செய்வதாக. ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ස්වාමී. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ඔබ වහන්සේ මගේ පවුල තුර රජකම් කරන என் නිසා. குடும்பத்திலே நீர் ஆளுகை செய்கிறபடினாலே ராஜரீகம் ඔබේ பண்ணுகிறபடினாலே ඔබ වහන්සේ මගේ අම්මා තාත්තා තුල ක්‍රියා කරන නිසා. என் தாய் தகப்பனுக்குள்ளே நீர் கிரியை ඔබ செய்கிறபடினாலே වහන්සේට ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ මගේ දරුවන් තුල ක්‍රියා කරන නිසා. உமக்கு நன்றி. என் பிள்ளைகளுக்குள்ளே நீர் கிரியை පියාණනි செய்கிறபடினாலே ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. අපි යාඥා කරමු මෙලෙස. நாங்கள் இப்பிதமாய் ஜெபிப்போம். උන්වහන්සේට ස්තුතියි. அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்துவோம். අපේ මහා බර උන්වහන්සේ අභිමුඛයේ තියමු. எங்களுடைய பெரிதான பாரங்களை அவருடைய பாதத்திலே வைப்போம். අපේ වේදනාව උන්වහන්සේ පිට තියමු. எங்களுடைய வேதனைகள் துக்கங்களை அவர் மீது வைப்போம். සභාව අපි උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ බලා ගන්න. ஆண்டவரே நீரே பார்த்துக்கொள்ளும் என்று சுவாமினி சபையார் உபவாசே அவர்களுக்கு பலாகண்ண. சொல்லுவோம். ஆண்டவரே நீரே பார்த்துக்கொள்ளும் என்று சபையாக ස්වාමිනී ඔබ சொல்லுவோம். වහන්සේ බලා ගන්න. ஆண்டவரே நீரே பார்த்துக்கொள்ளும். පියාණනි මට මේක බර වැඩි. பிதாவே இது எனக்கு அதிக பாரமா இருக்கிறது. මට මේක බර වැඩි. இது எனக்கு அதிக பாரமா இருக்கிறது. ඔබ වහන්සේ බලා ගන්න. நீரே பார்த்துக்கொள்ளும். මට තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. இதை எப்படி செய்வது என்று என்னால் முடியவில்லை. අපේ මිතිල් පුතා දේශනා කළා කීකරුකම නේද? එහෙමද? දෙමාපියෝ සහ දරුවන් කියන ඒ සම්බන්ධතාවය කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ? ඒතර මේක නිවසක්, මේක පවුලක්. බයිබලයේ කියන්නේ පවුලක් ගොඩනැග්වෙන්නේ කොහොමද කියලා. සල්ලි පණන් වලින් නෙවෙයි. හුඟක් අය සල්ලි පණන් වලින් මේ පවුල ගොඩනගවන්න හදන්නේ. බයිබලයේ කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් සහ දක්ෂතාවයෙන්. ஒரு வீடு கட்டப்படுவது ஞானத்தினாலும் திறமையினாலும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பிரඥாவாரி වැදගත්,
දක්ෂතාවය හරි වැදගත්. ප්‍රඥාව වැදගත් කොහමද? දරුවන්ට ප්‍රඥාව ඕනේ. මම කොහමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ? මාව මං ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කොහමද කියලා. දරුවෝ දෙමාපිය පිටිපස්සෙන් ඉන්න බෑනේ දරුවන්ගේ පිටිපස්සේ. එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවද පෑ 24ම? කුඩා දරුවන් විතරයි වඩාගෙන ඉන්නේ පෑ 24ම. අනිත් දරුවෝ එමෙ වඩාගන්න බෑ, අපිට ඉන්න බෑ. ලොකු දරුවන්. ඒතර දෙමාපියෝ එහෙම කරන්න බැරි නිසා දරුවෝ දැනගත යුතුයි තමාගේ ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරන්න, බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න. තමා කවුද, තමා කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ දරුවෝ දෙමාපියන්ට කීකරු වෙන්න ඕනේ කියලා කියන විට ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න. උන්ගේ අදහස් වලට ඇහුම්කන් දෙන්න. උන් කුමක්ද කියන්නේ කියා තේරුම් ගන්න, වටහා ගන්න. මේක හරි වැදගත්. ඒතර දරුවෝ ජීවත් වෙන්න ඕනේ විදිය හරි වැදගත්. බයිබලේ කතා කරනවා. ඒතර දෙමාපියෝ වෙන අපි බයිබලේ කියනවා උන්ට ආදරය කිරීම පමණක් නෙමෙයි, උන් ආරක්ෂා කිරීම පමණක් නෙමෙයි, ඔවුන්ව කෝප නොකර ඔවුන්ව ගොඩනගවන්න උන් අදා ගන්න. අපිට දෙපැත්තටම මේ ප්‍රඥාව ඕනේ. මේ ප්‍රඥාව ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ගෙවල් 10කට ඇන්න ගාගෙන බීගෙන කෑ ගාගෙන පොළු උස්සගෙන එහෙම කරන්න බෑ. එකට තමයි ඕනේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නට ප්‍රඥාව සහ හැකියාව තියෙන. උඟක් අයට හැකියාව තියෙන කෑ ගන්න. කෑ ගාලා තමයි ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. ඕ මේක තමයි චණ්ඩිකම කියලා. එහෙම විසඳන්න බෑ ප්‍රශ්න. හැකියාව ඕනේ. කොහමද ප්‍රශ්නය නිවන්නේ? කොහමද ප්‍රශ්නය නැතුව මේක ගෙනියන්නේ? මේක ඉල්ලන්න ඕනේ. දෙමාපියෝ අපිත් ඉල්ලන්න ඕනේ. වැඩිහිටින් ඉල්ලන්න ඕනේ. මේක හරි වැදගත්. දරුවන්ට වැරදෙනවා ප්‍රේමවන්තේනි. හැම දරුවෙක්ටම වැරදෙනවා. වැරදෙන්න පුළුවන්. බොරු කියන්නේ නැහැ කියන දරුවෝ බොරු කියන්න පුළුවන්. වැරදෙනවා. වැරදුනාම දක්ෂතාවය ඕනේ අරිමකට ගන්න. අරිමකට ගන්න. திறமை வேணும் தவறிய பிள்ளைகளை சரியான வழிக்குள்ளே எடுக்க. ඒකට ප්‍රඥාවක් ඕනේ. එතකොට දෙමාපියන්ටත් වාකීමක් තිබෙනවා, දරුවන්ටත් වාකීමක් තියෙනවා. දෙපැත්තම බැලන්ස් වී යා යුතුයි. ආමෙන්. දෙවිඳුන් නම කෙනෙක්ටම ආදරේ. හැම කෙනෙක්ටම ආදරේ. ඒ ආදරය සුළු කොට හිතන්න නරකයි. ආමෙන්. අපේ දෙවිඳුන් බලවත්. අපේ හැමෝම දෑත් ඔසවා දෙවියන් වහන්සේට කියමු, ස්වාමීනි ඔබගේ කරුණාවෙන් අපට මඟ පෙන්වන්න. ඔබගේ කරුණාව මගේ පවුල තුල තබන්න, මා තුල තබන්න. ස්වාමින් වහන්සේ මම ඔබගේ ගෞරවය පිණිස ජීවත් වෙන්න ඔබ මට කරුණාව දෙන්න කියලා ටික මොහොතක් අපි හැමෝම යාත්නා කරමු. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை நீர் எனக்கு தாரும். ஆண்டவரே என் குடும்பத்துக்கு தாரும். ஆண்டவரே என் பெற்றோருக்கு தாரும். என் பிள்ளைகளுக்கு தாரும். ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையினால் எங்களை நடத்தும் என்று අපි යාත්නා කරමු ටික මොහොතක්. හalleluya. ආදරණීය දෙවි පියාණනි, අපි ඔබට ප්‍රශංසා කරමු මේ උදෑසන. ඔබගේ පාදමුලට එන්න ඔබ අපට දුන්න කරුණාව නිසා ස්තුති. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව නමස්කාරය කිරීමට ඔබ අපට දුන්න කරුණාව නිසා ස්තුති. ස්වාමිනේ ඔබ අපිව ධෛර්යමත් කර, ශක්තිමත් කර වැටුණ වෙලාවේ ඔබ අපිව ඔසවා ඔබ කෙරේ තබන ඇදහිල්ලෙන් ඈත් නොවි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ප්‍රේමය තුල ජීවත් වෙන්න අපි හැම කෙනෙක්ටම ඔබ කරුණාව දී තිබෙන නිසා මා ඔබට ප්‍රශංසා කරමි. දෙවිඳුනි අප හැම කෙනෙක්ටම ආශිර්වාද කළ මැනව. මොවුන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරන සියලු අසුද්ධ ආත්ම බලවේග නාසරිය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ශාප කර දුරු කරමි. ශිදාත්මනි හැම කෙනෙක් තුලම ක්‍රියා කරන. නපුරෙන් නපුරාගෙන් ආරක්ෂා කළ මැනව. විපතෙන් විනාශයෙන් ආරක්ෂා කරන්න. වසංගතයෙන් රෝගෙන් ඔබ ආරක්ෂා කරන්න. බලවත් කළ මැනව හැම කෙනෙක්ම. යම් කෙනෙක් දුර්වල වී සිටිනවද ස්වාමීන් වහන්සේ ශක්තිමත් කළ මැනව. යම් කෙනෙක් රෝගෙන් සිටිනවද යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ රෝගවලට මම අණ කරනවා මේ මොහොතේ සුව වෙන පිණිස. යක්ෂයා විසින් පාර දීලා
යම් කෙනෙක් තුවාල වී වැටි සිටිනවාද යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ දුෂ්ටකමේ ආත්මවලට මම අණ කරනවා ඔවුන්ගෙන් දුර වෙන්න කියා සුදාත්මනිය ඔබ ක්‍රියා කළ බැල ස්වාමිනේ අපේ හැම කෙනෙක් මැද ඔබගේ බලවත් හස්තය තබා හැම කෙනෙක්ට ඔබ ආශිර්වාද සුද දෙවි පියාණනි අපේ රටට ඔබ ආශිර්වාද කරන්න අද මේ ස්ථානයට ආපු නැති අයට ඔබ ආශිර්වාද කරන්න ඔවුන් කුමන දෙයකටද මුහුණ දී තිබෙන්නේ ඒ දේවල් වලින් ඔසවා නිදහස් කරන්න ස්වාමිනේ සභාවටත් අපටත් ඔබ කැඳවීමක් අරමුණක් තබා තිබෙනවා ඒ කැඳවීම ඒ අරමුණ අරාය අපට යන්න කරුණාව දෙන්න හැම කෙනෙක්ම බලවත් කරන්න ආශිර්වාද කරන්න පියාණන්ගේ ප්‍රේමයත් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාව ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සහභාගීකම අප සමගත් ලෝකයා සමගත් දිනපතා තබන්න ආමේන් ඔදයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක කාට හරි යාත්නා කරන්න ඕනේ නම් එන්න ඉදිරියට අපි යාත්නා කරමු